Hello and welcome to Ghono Football, and we are back. Sorry, I was on mute. As you can see, again, the regular host is not here. This time, the primary reason being that again I got a red arrow this week, and he was so happy for me that I got a red arrow this week that he went to celebrate my red arrow and went out of the country. So he's out there, out of Bangladesh, celebrating my red arrow somewhere, and partying all night and whatnot. So, of course, we are missing Nadim Bhai, but nevertheless, we have lots of topics to cover for Game Week 27. We have our usual participants here. Parvez Bhai, welcome. Yeah, thank you, Ashfaq. Thank you. And Saif, he who is not showing his face. This is shown now. He is another one who was out celebrating his green arrows outside of Bangladesh last week, but he's back Celebrating now. my red arrows. Right. But we do have a very special guest today, as you have probably seen from our banners. So a very, very warm welcome to Heisenberg Tipu from Fopol Experts. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ইটস প্লেজার টু বি হিয়ার ওয়ালাইকুম আসসালাম টিপু ভাই, কেমন যাচ্ছে অনেকদিন পরে? অনেকদিন পর একসাথে পারভেজ ভাইয়ের সাথে অবশ্য উইকলি আড্ডা হয়, অনেকদিন পর একসাথে আপনাদের সাথে আড্ডা হলো। Just to let the viewers know that Tipu Bhai is having one hell of a season. He's probably around the 9-10K mark now. So we hope his green arrows continues and he reaches 1K or above that. So best of luck for him. Thanks. Okay. So lots of topics to cover today, and it is an important game week today, this week, because as we know, the blank fixtures and the double fixtures are out. We know for a fact that which games are being played in the blank game week 29. So transfer strategies will be made accordingly. There are a lot of injury news as well, so there are a lot of benching headaches or transfer headaches for a lot of managers out there. So we're going to be covering all that. So do please stay with us. So moving on. Obviously, as you know, Ghono Football Fantasy is one of the top fantasy football pages in Bangladesh right now. We are on Facebook, Twitter, and YouTube. If you are not following us, do give us a follow. Ghono Football Fantasy page is also the first fantasy football page who is a part of the Fantasy Football Scout Network from Bangladesh, obviously. So that is a proud thing for us to achieve. We have a discount for anyone who wants to join Fantasy Football Scout Network. We have a 30% discount if anyone who wants to join. So do follow our page for that discount if anyone's interested. So lots of topics to cover this week. The first things we're gonna cover is the injury news. So there are a lot of last moment injury news because as we know, the midweek FA Cup was there. The FA Cup fixtures were played, and as a result, there were a lot of injury updates to go on to. So we'll move on to that first. So as you can see, that a lot of questionable players are there for the injury part. So I'll discuss the popular picks. So mainly, first of all, Zinchenko is still is injured, so we do not know when he will be back. Regarding the Spurs assets, Udogi has a small chance of being back, but he's not 100% as well. Thiago Silva is still out. Maguire has a knee injury, although he is less owned. Some of the managers I know has taken Maguire as a differential because of his 4.2 price point. The biggest doubt this week is probably Solanke. So Solanke has a knee injury, and as per the manager, Solanke's situation is that he's carrying knee injury since December 31st, and he's been managing it quite well, but it has somewhat flared up a bit, and he has not trained at all this week. So as per the manager, that they will probably make a late call on Solanke. So we do not know whether he'll be playing or not, but it will be a late call for
for Bournemouth itself. But the managers also said the other striker which they bought this in the January window, if, he's also fit. He's back in training. He's also probably fit. So there's a chance that he might play as well. So the biggest concern is with Solanke here. So these are the questionable part. Definitely out are Wang. There's no timeline on when he's back. Richarlison is also out for 2 weeks. Pedro Porro, the manager said that he'll probably be at least another week before he rejoins training. Salah is also out. He'll probably also be back next week, not this week. He is definitely out this week. Alisson is still nursing that hamstring injury. Trent is actually 1 to 2 weeks, behind his training, starting training. Grealish will definitely miss the Manchester United derby, so managers confirmed that. Højlund will also miss it, and Paulina is suspended, and other popular picks such as Adebayo, who many of us bought in for the double game week in game week 25, is still out. So Morris will likely play in his stead. So the biggest concern here was obviously Solanke. So we'll discuss on the Solanke part a bit later as well, on whether it would be a good option to play him or bench him, or transferring up altogether. But as you can see from the right column, Wang, Pedro Porro, Richarlison, Salah, Trent Alexander-Arnold, Højlund, Adebayo, they are all definitely out this week. So if you're making your transfers, probably the priority should be there. So that's about covers it regarding the injury updates so far. Obviously, there are a couple of injuries, players who are back as well, such as Eze, Fernandez, Lamptey, Ferguson as well. So we will not delve much into that because they are lesser known players. So that's about a summary of the injury situation right now. So we'll move on to the next part of the discussion. The next part is basically because as we know, the AFC Cup fifth round fixtures were played in the midweek, so we have a complete understanding on what the double game week, the blank game weeks, in game week 28, game week 29 looks like, and we also have a high understanding on what the double game week, double game week 34 and 37 might look like as well. So Parvez bhai in details will cover that now. Over to you, Parvez bhai. Yeah, thank you, Ashfaq. প্রথমে আসলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নিয়ে ডিসকাশন হবে যে আসলে ডবল গেম উইক আসলে কোন জায়গাগুলোতে হবে। বাট তার আগে আমি ভিউয়ারদেরকে একটা জিনিস বলবো যে যেহেতু আমাদের আজকে মেইন হোস্ট আজকে নাই, নাদিম, সো প্লিজ আপনারা নাদিম যে কাজগুলা করে আমরা হয়তো বা সেই জায়গাগুলোতে ল্যাকিং থাকবো, যেটা আসলে করে যে যেমন নাদিম একটা আগে থেকেই কনসার্ন দেয়, যেমন আমাদের আজকে টিকারের নিচে যেটা দেওয়া আছে যে 12টা 10, সো 12টা 10-এর মধ্যেই আপনাদের যদি কোনো বড় কোশ্চেন থাকে, লাইক রেট মাই টিমের মতন টিমগুলোকে ঠিক করতে হয়, দেন উইল 12টা 10-এর মধ্যে আপনারা কোশ্চেন গুলা করবেন কাইন্ডলি। তারপরেও আমরা কোশ্চেন নিতেই থাকবো, কোশ্চেন আনসার। আপনারা জানেন যে আমরা আসলে প্রত্যেকটা কোশ্চেনই নেই এবং প্রত্যেকটা কোশ্চেন এক একটা টিমের এক এক রকম ডায়লমা থাকে, প্রত্যেকটা কোশ্চেনে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যান্সার করি। সো কোশ্চেন 12টা 10-এর পরে ছোট ছোট কোশ্চেন গুলো আমরা নিব। সো আমি যে জিনিসটা করতে যাচ্ছি, যে মেইন যে জায়গাটা, যে আসলে আমরা এই মুহূর্তে যে জিনিসটা জানি যে সো আমি মনে হয় এটা একটু স্লাইডটাকে বড় করে দিই, রাইট? ইজি। সো প্রথমে যে জিনিসটা আসলে যে গেম উইক 28 এবং 29-এ আসলে যে টিমগুলো ব্ল্যাঙ্ক এবং কোন টিমগুলো ডবল, সেটা আমরা মোটামুটি এখন কিন্তু সবাই মোটামুটি জানিয়ে গেছি। যেমন আমরা জানি যে বর্নমাউথ এবং লুটন দুটো ডবল গেম উইক আছে, যেমন লুটন ক্রিস্টালের সাথে এবং বর্নমাউথের সাথে, এবং বর্নমাউথ শেফিল্ডের সাথে হোম এবং লুটনের সাথে। এন্ড দেন ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক যেগুলো আমরা এই স্লাইডটাতে ওইটাই দেখতেছি, যে অ্যাস্টন ভিলা যেমন ব্ল্যাঙ্ক গেম উইক হলো, তারা কিন্তু প্লেয়েবল। অ্যাস্টন ভিলা ওয়েস্ট হ্যামের সাথে খেলাটা আছে, হচ্ছে ব্রেন্টফোর্ড, বার্নলে, ফুলহ্যাম, লুটন, ফরেস্ট, স্পার্স এবং ওয়েস্ট হ্যাম, এই 8টা টিম কিন্তু 29-এর জন্য কনফার্ম। আর বাকি যে টিমগুলো আছে 12টা টিম, অর্থাৎ 6টা ফিকচার যেহেতু ডিসমিস হয়েছে, সো এই টিমের ফিকচারগুলো কিন্তু আসলে আমরা কনফার্ম হব আসলে যখন এই ফিকচারগুলো আসলে কোথায় যে ড্রপ হবে। এটা মোস্ট লাইকলি 34 না 37-এ যাবে, সেটা ডিপেন্ড করবে আসলে একটা জিনিসের উপর, সেটা হলো
নেক্সট যে স্লাইডটা আছে সেটাতে আমরা দেখবো যে আসলে এফএ কাপের যে কোয়ার্টার ফাইনাল যে রাউন্ড ড্রটা হয়েছে এইটার ম্যাচের পর। সো ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো এই ম্যাচটা হবে হলো এফএ কাপের এই রাউন্ডটা হবে 16ই মার্চ, যেটা আমাদের 29 গেম উইক। সো মোস্ট লাইকলি আমরা গেম উইক 30 বা 31-এর আগেই আমরা জানতে পারবো যে আসলে কোন টিমগুলো এখান থেকে কোয়ালিফাইড হয়ে নেক্সট রাউন্ডে গেছে। সো ম্যাচ থাকবে হলো সিটি নিউক্যাসলের মধ্যে, অ্যান্ড দেন ইউনাইটেড, লিভারপুল, উলস, কভেন্ট্রির সাথে, চেলসি, লিস্টারের সাথে। সো এটার পরে যে জিনিসটা হবে যে 30 বা 31-এর আগে যারা ওই সময় ওয়ার্ল্ড কাপ খেলবে বা সামথিং লাগে এরকম প্ল্যান করতেছে যে আসলে 29-এর পরে ডে দিনকে ধরে 30 বা 31-এ যাব, তাদের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ 30 এবং 31-এর আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে 2 দিনের অনলি গ্যাপ, অর্থাৎ 30-এর ডেডলাইন সম্ভবত শনিবার অ্যান্ড 31-এর ডেডলাইন হলো মঙ্গলবার। সম্ভবত 2 দিনের টাইম পাবো আমরা, যেখানে আসলে ওয়াইল্ড কার্ড খেলার জন্য এই সময়টা থাকবে। সো আসলে তারপরে আমরা জানতে পারবো যে গেম উইক 34-এ আসলে কোন ফিকচার গুলা যাচ্ছে এবং কোন ফিকচার গুলা যাচ্ছে না। সো অ্যাজ পার ড্র অ্যান্ড অ্যাজ পার বেন কার্লিন, যা আসলে প্রেডিকশনের যে মোটামুটি গুরু বলা যায়, বেন কার্লিন এবং প্ল্যানেট এফপিএল এর জেমস, তাদের থট অনুযায়ী যে প্রজেকশন যে ফিকচারটা সেটা অনুযায়ী আসলে গেম উইক 34টা আসলে কেমন হবে। সো 34-এ যদি আমি একটু ফোকাস করি, যে 34-এ এখন পর্যন্ত যেটা বোঝা যাচ্ছে যে 4টা টিম হয়তো বা ডবল গেমিং আসতে পারে। যেমন ক্রিস্টাল, তাদের ডবল গেমিংটা হবে ওয়েস্ট হ্যাম এবং নিউক্যাসলের সাথে মোস্ট লাইকলি। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ডবল গেমিং হইতে পারে, বাট নাও হইতে পারে। বাট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, নিউক্যাসল এবং শেফিল্ডের সাথে খেলা। তো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এফএ কাপের যদি ম্যাচটা দেখি, লিভারপুল এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলা, সো ওই ম্যাচটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ, যে আসলে যে হারবে তার ফিকচারটা এরকম ড্রপ হবে। সো নিউক্যাসল ডবলের চান্স আছে, শেফিল্ডের চান্স আছে মোস্ট লাইকলি। এবং গেমিং 37 যেটা হবে, যে আসলে এখানে যে 29-এর যে ফিকচার গুলা ব্ল্যাঙ্ক হবে, সো 29-এর ম্যাক্সিমাম ফিকচার আসলে 34-এ কিছু যাবে, 37-এ কিছু যাবে। সো 37-এ কিছু পোস্টপন ম্যাচও আছে, যে ম্যাচগুলো আসলে ওখান থেকে সরে 37-এ যাবে। সো আসলে সেটা মেন জিনিস না, যেটা প্রজেকশনের পরে আমরা ওই প্রজেকশন গুলো হয়তো বা করতে যাব না, কারণ এটার জন্য আমরা অত স্পার্ট না। বাট এই মুহূর্তে যে সিনারিওটা, যে মোস্ট লাইকলি দেখা যাচ্ছে যে 34-এ হলো 4টা টিম ডবল গেমিং হওয়ার পসিবিলিটি বেশি। এই 4টা টিমের, যেটা ক্রিস্টাল, ইউনাইটেড, নিউক্যাসল এবং শেফিল্ড ইউনাইটেড। অ্যান্ড দ্য নেক্সট স্লাইড ইজ গেমিং 37, যে কেমন হবে 37টা আসলে যদি ডবল গেমিং 37-এ যায়। সো 37-এ যদি আমরা যাই, তাহলে এখানে মোস্ট লাইকলি আর্সেনাল, বর্নমাউথ, ব্রাইটন, এভারটন, লিভারপুল, সিটি, ওলস, এরা মোস্ট লাইকলি ডবল গেমিং হবে। সো একটা বিগ ডবল গেমিং আমরা ধরে নিচ্ছি, যে গেমিং একদম সিজনের শেষের দিকে 37-এ, যেটা আসলে এইখানে 29-এর অনেক ফিকচার ওখানে যাবে। আর কোনো ফিকচার আবার 30 যখন, যেটা এফএ কাপের যেটা ম্যাচ হবে, ওই রাউন্ডের পরে যে ফিকচার গুলো ব্ল্যাঙ্ক হবে, সেগুলো এইরকম 34, 37-এ স্প্রেড হয়ে থাকবে। ইন্টারেস্টিং জিনিস হলো যে একটা টিম এই জায়গাটাতে একটা ম্যাচ, যেটা আমরা গেমিং 25-এ সম্ভবত আর্সেনাল ইয়ার ম্যাচটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল না, না 26-এ আর্সেনাল এবং চেলসি এবং টটেনহামের ম্যাচটা, এই ম্যাচটা একটু কনফিউশন, যে এই ম্যাচটা আসলে কোন জায়গায় ড্রপ করবে, এটা 36-এ না 37-এ। যদি 36-এ ড্রপ করে, খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস এখানে লক্ষ্য করা যাবে, যে চেলসির কিন্তু 2টা পরপর ডবল গেমিং হওয়ার পসিবিলিটি আছে। সো চেলসি 36-এ মোস্ট লাইকলি ওয়েস্ট হ্যাম, টটেনহাম, এন্ড দেন 37-এ ফরেস্ট, আর্সেনাল, which is quite interesting, যে এখানে আসলে চেলসির একটা পালমার আছে, পালমার খুব ইন্টারেস্টিং একটা অপশন হইতে পারে। সো এইটা এই মুহূর্তে যেটা এফএ কাপের রেজাল্ট গুলা যদি বেটিং হাউস থেকে যেটা আমরা পাই, বা অন্যান্য যত প্রজেকশন গুলা থাকে, এগুলার উপর প্রজেকশন করার পরে 36 এবং 37, ইভেন 34 কিরকম হইতে পারে সেটার একটা ধারণা দেই। এবং এইটার সাথে আসলে এখন থেকে যে চিপ স্ট্র্যাটেজি আছে, এইটা যদি আমরা প্ল্যান না করি, তাহলে সামনের দিকে যায় এই জিনিসগুলো প্রবলেম হবে। সো আমার মনে হয় যে মোটামুটি আমরা এখন আরো ধীরে ধীরে সামনের দিকে যখন যাব, তখন আমরা আরো এই জিনিসগুলোকে ডিটেলস আরো ডিসকাস করতে পারবো। বাট এই মুহূর্তের অবস্থা এবং কারেন্ট ইনফরমেশন যেটা বলতেছে, মোস্ট লাইকলি এই ফিকচার গুলো এরকম হবে। সো ওভার টু ইউ, আশফাক। Thank you, Barizai, for a comprehensive understanding of the double game week in game week 34 and game week 37, as well as the coming blank game week of game week 29. So, one thing to consider is that during the end of the season, what happens is
what we've seen, traditionally is that, of course, the double game week usually happens around game week 36 and 37, 34, etc. But Chelsea, for example, because we mentioned Chelsea here, what happens is more or less when a team does not have much to play for, because Chelsea currently is, as I know, is their 11th. So if they're 11th and they do not have much to play for, because they probably will, if they do not, they're not relegation threatened, they have no chance of, qualifying for Europe, then what you have seen that often during the end of the season in game 36 or 37, especially in 37, the team tends to get rotated a lot. So that is something to keep into consideration during the end of the season. So people who are planning their bench boost in game 37 should keep that in mind, that a lot of mid-table teams who has nothing to play for, not Europe, or they're not relegation threatened as well, they might have rotations in their team. But other than that, I think that's a very comprehensive summary of the double game weeks. So moving on to the chip strategy. So what kind of chip strategy are we looking at? Because the double game weeks are coming up in 34. We have a small double game week in 28 as well. We have the double game week, probably double game weeks in 34, 37, and the blank game week in 29. Many of us are planning for the free hits in game week 29. So we'll pass this on to our honorary guest here. 𝐸𝐞𝐢𝐬𝐲, honor is yours. থ্যাঙ্কস ভাই। যাই হোক, এই উইকে আসলে মানে আমরা এমন একটা স্টেজে দাঁড়ায় আছি, চিপ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আসলে প্ল্যান করার সময় বা এখনই। সো এই ডিসিশনটা এটা আসলে খুবই আসলে ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট। এখন চিপ স্ট্র্যাটেজি আসলে এক একজন এক একভাবে খেলতে পারে। তারপর আমরা যদি ধরে নেই যে অ্যাভারেজলি যারা আমরা খেলেছি, হোপফুলি টিসি অলরেডি খেলে ফেলছি। সো বাকি যে এই তিনটা চিপ নিয়ে মোটামুটি ওয়াইল্ড কার্ড ফ্রি হিট এবং বেঞ্চ বুস্ট, আসলে র্যাঙ্ক আগানো, বুস্ট করা, এখন দুইটাই স্ট্র্যাটেজিতেই পপুলার আমরা দেখতে পারতেছি। এখন হচ্ছে এটা আসলে টিম ডিপেন্ডেন্ট হবে। যারা র্যাঙ্ক চেস করতেছে তারা একভাবে খেলতে হবে, আর হচ্ছে যারা আসলে একটু উপরের দিকে আছে তারা কিভাবে নিজেকে আসলে ওই স্থানে রাখতে পারে। তো ইন এ সেন্স আমরা যদি স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে মূলত কথা বলি, এ আর বি আছে। এখন হচ্ছে আমাদের প্রথমত কনসার্ন হচ্ছে আমরা ফ্রি হিটটা কখন খেলবো। সো এখানে মোটামুটি আমরা যখন স্ট্র্যাটেজি এ নিয়ে কথা বলতেছি, তখন এখানে আমরা মূলত হচ্ছে ফ্রি হিট 29 এবং হচ্ছে পারস ভাই বিস্তারিত আলোচনা করলো আমাদের আগের সেকশনে। সো ওইখানে মোটামুটি আমরা ফিকচার দেখতে পারছি যে আমরা 34 কি গেমে কোন চারটা টিমের আসলে ডাবল আসতে পারে, এবং হচ্ছে গেমে 29টা অলরেডি আমরা জানি। সো ফ্রি হিট 29-এ খেলা বা ফ্রি হিট 34-এ খেলা, দুইটা একটা মানে হচ্ছে এখানে ডিফার করবে। এখানে একটু স্ট্র্যাটেজিক্যাল একটু ডিফারেন্স আসবে। সেটা নিয়ে যদি আমি একটু হালকা ইনপুট দিই, প্রথমত কথা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি এ ভার্সেস স্ট্র্যাটেজি বি। আমি যদি ফ্রি হিট 29 খেলি, আমার টিমের এখন কোন কন্ডিশনে আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে। সো টিম ভ্যারি করবে। আমি হোপফুলি যে মানে এটার আমাদের পরে একটা পার্ট আছে, তো ফ্রি হিটটা তারপরে যদি আমাদের মোটামুটি আমরা টিম এরকম ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় যে ফ্রি হিটের যে ফিকচার গুলো আছে, মাত্র 4টা ফিকচার, মানে অনেক এক্সক্লুসিভ ফিকচার কিন্তু এখানে নেই। মানে আর হচ্ছে এক্সক্লুসিভ ফিকচার নেই, সেটা হচ্ছে যে মানে আমি ফ্রি হিটটা খেলে এখান থেকে যেই পয়েন্টটা আমি আর্ন করব, সো পয়েন্টটা আর্ন করার ক্ষেত্রে যেটা ব্যাপারটা আসবে সেটা হচ্ছে যে ফ্রি হিট 29 ভার্সেস ফ্রি হিট 34, কোন আউটপুটটা বেশি আসার পসিবিলিটি বেশি। এই কারণে এটা বেশি যে আমরা যখন আমরা টিমটা করব, আমরা ওয়াইল্ড কার্ড 27-এ খেলি, এখন খেলি, বা ওয়াইল্ড কার্ড আমি হচ্ছে 31-এ খেলি। যখন আমি দুইটা ওয়াইল্ড কার্ড খেলবো, সো এই ওয়াইল্ড কার্ডটা যখন এখন ভার্সেস গেম উইক 30 বা 31-এর দিকে খেলি, তো আমাদের ওয়াইল্ড কার্ডটা খেললে আমাদের কিন্তু প্রায়োরিটি টার্গেট থাকবে ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল এবং হচ্ছে আমাদের লিভারপুল, এই অ্যাসেটগুলো নিয়ে আমরা মোটামুটি ওয়াইল্ড কার্ড খেলি। সো 34-এ খেলার যেই ঝামেলাটা হবে এইটা যে 34-এ আমরা কাদের ডাবল পাবো, রাইট? আমরা যদি একটু আগের টিমটা দেখি, আমরা শেফিল্ড, রাইট? পারস ভাই মনে হয় শেয়ার করছেন একটু আগে যে আমাদের শেফিল্ড আছে, হ্যাঁ শেফিল্ড আছে, বোর্নমাউথ আছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আছে, ঠিক আছে। ওকে, আমি ঠিক আছে, আমি স্লাইডটা নিয়ে আসতেছি সামনের দিকে। হ্যাঁ, ওকে।
সো মানে গেম উইক 34-এ যে টিমগুলো ডাবল, আমরা এখন থেকে গেম উইক 33-এর আগ পর্যন্ত তো সার্ভাইভ করতে হবে। সো এই যে গেম উইক 30 থেকে গেম উইক 33, এই 4টা গেম উইক যদি আমি টার্গেট করি, তখন আসলে যে ফিকচার সুইংটা, সেখানে আসলে আমাদের প্রত্যেকটা টিমে আমরা যারা ওয়াইল্ড কার্ড স্ট্র্যাটেজিতে আগাবো, হ্যাঁ স্ট্র্যাটেজিতে আগাবো, আমাদের প্রত্যেকটা টিমে লিভারপুল এবং হচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল। সো আমরা কখনোই চাবো না যে এই অ্যাসেটগুলো সেল করে গেম উইক 34-এর প্লেয়ারগুলো আগে আগে ইন করা। কারণ হচ্ছে যে 34-এর আউটপুটটা নিতে চাইলে যদি আমি 29-এ ফ্রি হিট খেলি, তাহলে আমার 34-এর জন্য টিমটা কিন্তু 30 থেকে আগাতে হবে, রাইট? সো 30 থেকে আগাতে হলে ওই টিমের প্লেয়ারগুলো যদি নিতে, মিডিওকর টিম, রাইট, আমি যদি ওই মিডিওকর টিম থেকে নিতে চাই প্লেয়ারগুলো, ওই প্লেয়ারগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবেল থাকবে না। নিতে হলে আমার কিন্তু ম্যানচেস্টার সিটি, আর্সেনাল, লিভারপুল এই অ্যাসেটগুলো স্যাক্রিফাইস করতে হবে। এটা হচ্ছে 2টা উইকেট ফ্রি হিটের একটা হচ্ছে প্রোজ এন্ড কনস, রাইট? সো এখানে দুইভাবেই খেলা যেতে পারে। আর আগের স্লাইডটা যদি দেই, পারে ভাই, আমি মনে হয় একটু বেশি টাইম নিয়ে ফেলতেছি, রাইট? নো 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 ঠিক আছে, এটা কারণ এটা না এটা লেসার দ্যান সাইড বাই ইউজুয়ালি ডাস। ইয়া আসলে মানে যে টপিকসটা আমাকে দেওয়া হয়েছে এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিকস, এবং হচ্ছে মানে কি বলে, ইম্পর্টেন্ট টপিকস। এটা সবাই মোটামুটি ইনপুট দিলে ভালো হয়। আমি আমার পার্সোনাল ইনপুটটা দিচ্ছি, যে এটা দুইভাবেই খেলা যায়। তবে আমার কাছে পার্সোনালি যদি এখন এখানে যদি আসি, যে ফ্রি হিট 29 ভার্সেস ফ্রি হিট 34, সেটাকে যদি আমি সামনে রাখি, আমি এখন যে অবস্থায় আছি, আমার টিমটা ওকে, ফ্রি ট্রান্সফার আমার আর 8টা-9টা প্লেয়ার হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এবং হচ্ছে 29টা এমন একটা ফিকচার আছে ওইখানে, যে মানে অনেক বেশি মানে হাই স্কোরিং অ্যাসেট, ঠিক আছে, যেটা আমরা চিন্তা করতেছি, মানে হচ্ছে যেটা মানে ফ্রি হিটের যে আমি ফায়দাটা লুটবো, ঠিক আছে, সেটা মনে হয় 34-এ বেশি করা যাবে। কারণ এটার মেন রিজন হচ্ছে যে 34-এ ফ্রি হিট খেললে সেটার একটা, এবং তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গেম উইক 30, 31, 32, 33 4টা গেমে আমার ম্যানচেস্টার সিটি, লিভারপুল, আর্সেনাল এই 3টে অ্যাসেটকে আমি স্যাক্রিফাইস করা লাগতেছে না। আমি এই 3টা টিম নিয়ে আমি এই 4টা গেমে খেলতে পারবো। সো এই 4টা গেমে হিউজ একটা র্যাঙ্ক বুস্ট হবে এই বিগ টিমগুলো। কারণ হচ্ছে এরা হচ্ছে কি বলে, টাইটেল রেস দিচ্ছে, ওকে, টাইটেল রেসে খেলবে। তো ওইভাবে এরা আসলে মানে টিম স্পিরিটটা অন্যরকম থাকবে। এটাই হচ্ছে জিনিস, যে মিডিওকর টিমগুলো নিয়ে আমার 34 পর্যন্ত টিমটাকে একবারে ডেড এন্ড করে ফেলা যাবে না। কারণ হচ্ছে ওয়াইল্ড কার্ডটা যদি আর্লি খেলি, এবং হচ্ছে আমি যদি এখন আসি ওয়াইল্ড কার্ড আসলে এ বি যেটা আছে, এই ওয়াইল্ড কার্ড আমরা মোটামুটি একটা বিতে দেওয়া আছে যে 30 বা 31-এ আমরা খেলবো। হোপফুলি 31-এর পারাজয় বলছে, একটু আগে মেনশন করছে, গেম উইক 31-এর আগেই আমরা মোটামুটি কি বলে এফএ কাপের রেজাল্ট জানার পরে আমরা মোটামুটি 34-এর কি ডাবল পিকচার সেটা আমরা জানতে পারবো। এবং হচ্ছে 37 এবং হচ্ছে 36-এর যে মিনি ডাবল যেটাই হচ্ছে, বা যদি মিনি ব্ল্যাঙ্কও 34-এ পাওয়া যায়, মোটামুটি আমরা একটা ধারণা পেয়ে যাবো গেম উইক 31-এর ডেডলাইনের আগে। সো গেম উইক 31-এ যদি এখানে ওয়াইল্ড কার্ডটা খেললে, তখন আমি এটা নিয়ে কন্টিনিউ করতে পারবো। ওই ক্ষেত্রে আমার তখন ফ্রি হিটটা তখন 34-এ চলে যাবে। আর হচ্ছে যেটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক্যাল ছিল, যে আমি এখন 29-কে টার্গেট করে ট্রান্সফার গুলো করবো। দেন এখন ওয়াইল্ড কার্ড এখানে বলা আছে, এরপর যদি আমি ভার্সেস করি যে ওয়াইল্ড কার্ড আমি আসলে গেম উইক 30-31-এ দিকে খেলবো না 35-এর দিকে খেলবো, ওকে, রাইট? সো ওয়াইল্ড কার্ডটা এখানে প্রথমত গেম উইক 35-এ যদি ওয়াইল্ড কার্ডটা খেলি, এখানে আশফাক ভাই মেনশন করছে যে আমরা চেলসি অ্যাসেট নিয়ে তখন ডাবল গেমিং পাবো, ডাবল না, ডাবল স্কোয়ার। সো তখন ওই স্টেজে আসলে চেলসি ফ্যান হিসাবে আসলে খারাপ লাগুক আর ভালো লাগুক যাই বলি, আসলে চেলসি যেই পরিমাণ মানে যে লেভেলে ফুটবল খেলতেছে, ওদের থেকে আসলে অ্যাসেট নেওয়াটাই আসলে একটা মানে বড় ভয়ের চিন্তা, এরকম আর কি ব্যাপার। আসলে ওরা যেরকম কোয়ালিটি ফুটবল খেলতেছে, ওদের আসলে কিছু পাওয়ার নাই, কিছু হারানোর নাই, ঠিক আছে, যা হারানোর হারাই ফেলছে অলরেডি। সো এক পালমার ছাড়া ওদের আর কোনো অ্যাসেট আমি দেখতেছি না। হোপফুলি গেম উইক 30 বা 31, গেম উইক 30-31-এ ওয়াইল্ড কার্ড খেলেন বা গেম উইক 35-এ ওয়াইল্ড কার্ড খেলেন, আমি বলবো যে চেলসি অ্যাসেট থেকে হয়তো বা পালমার মানে হচ্ছে সে আসলে ওর প্রাইস ব্র্যাকেটে যে ভ্যালুটা পয়েন্টটা আসলে প্রোভাইড করে, ও আসলে অর্থিত ওকে রাখা, ঠিক আছে। আসলে একটা গোল যদি দেয়, সেটা হচ্ছে ওর মাধ্যমে আসে। সো সেটা যদি আমি অন্য জায়গায় রাখি, গেম উইক 30 এবং 35-এর প্রোজ এন্ড কোনস নিয়ে যদি আলোচনা করি, গেম উইক 30-এ খেললে, 31-এ যদি আমি খেলি, 30 বা 31-এ খেললে আসলে 34টা আমি জানতে পারবো ফিকচারটা। এখানে আমি আসলে একটা লং টাইম আমার মানে ওয়াইল্ড কার্ডটা ইউটিলাইজ করতে পারবো। গেম উইক 35টা খেললে লং টাইম আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো না। 35টা খেলে লং টাইম আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো না, অনলি 2-3 উইকের জন্য আমার ওয়াইল্ড কার্ডটা খেলতে হবে। এবং
মেন কনসার্ন হচ্ছে ওই টাইমটা কিন্তু হেভি রোটেশন হবে, কারণ আমি হোপফুলি যে গেম উইক 38-এর আগে বা 37 আগে যদি এরকম হয় যে সিটি মানে কনসার্ন করে ফেললো, মানে শিওর করে ফেললো কাপ, তো তখন হেভি রোটেশন হবে। সো মানে ওয়াইল্ড কার্ডের তখন আমি আসলে ইউটিলাইজটা করতে পারবো না। এখন আসি 35-এর সবচেয়ে পজিটিভ দিক এইটাই, আমরা এখন যেই জায়গায় দাঁড়ায় আছি আমরা সবাই আসলে বেঞ্চ বুস্টটা আসলে 37-এ খেলতেছি, রাইট? তো বেঞ্চ বুস্টটা যখন আমি 37-এ খেলবো তখন কি বলে আমরা নর্মালি ওয়াইল্ড কার্ডটা খেলে তার 1 উইক পরে আমরা মোটামুটি বা 2 উইক পরে আমরা বেঞ্চ বুস্ট খেলার চেষ্টা করি। আমরা মানে হচ্ছে এত বছর ধরে যারা আমরা খেলতেছি প্রিভিয়াস আসলে এক্সপিরিয়েন্স থেকে এটাই বলে। তো তখন আসলে টিমের শেপটা ভালো থাকে, আমরা আসলে বাজেট প্লেয়ার গুলো কোনগুলো আসলে আমরা 35 খেলে তখন 37-এর ফিকচারটা আমরা শিওরলি জেনে যাচ্ছি, এবং হচ্ছে বেঞ্চ বুস্টের আমরা প্রপার ইউটিলাইজটা করতে পারবো। আর হচ্ছে এখানে যদি আমি গেম উইক 30-এ যদি কি বলে ওয়াইল্ড কার্ডটা খেলি, এখানে যে ব্যাপারটা হবে বেঞ্চ বুস্ট আস্তে আস্তে গেম উইক 37 আস্তে আস্তে যে বাজেট প্লেয়ার গুলো এখন খেলতেছে, রাইট? যে আমার এখন আর্নল্ড ইনজুর্ড, সো আমি ব্র্যাডলি এখন খেলতেছে, অ্যালিসন ইনজুর্ড, আমার কেলেহার খেলতেছে। সো প্রত্যেকটা স্টেজেই কিন্তু এই জিনিসগুলো ডিফার হবে। সো এই জিনিসগুলো যখন সামনে আসবে, এখন সিনারিওটা একটা, কিন্তু ওই সময় সিনারিওটা অন্যরকম হয়ে যেতে পারে, রাইট? সো আমি বেঞ্চ বুস্টকে টার্গেট করে যে টিমটা বানাবো এটার প্রপার ইউটিলাইজটা হবে না। এখন আসি আমার কাছে, যদি আমি পার্সোনালি বলি বেঞ্চ বুস্ট টিপটা আমার কাছে মানে কি বলে মানে অনেক বেশি আন না, মানে আমার কাছে ভোগাস টাইপ লাগে। প্রথমত কথা, বেঞ্চ বুস্টটা টার্গেট করে যেই আমি মানে হচ্ছে নর্মালি তো অলমোস্ট 10 ইয়ার্স আসলে ধরে সিজন খেলতেছি। তো এই 10 ইয়ার্স এর এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি আমি বলি, মানে বেঞ্চ বুস্টার টার্গেট করেই যখন মানে খেলা হয়, তখন ওই বেঞ্চ বুস্টের কারণে যে আমি 3-4টা উইক যে র্যাঙ্কটা যে ডাউন হবে, বেঞ্চ বুস্টে গিয়ে দেখা যায় আসলে আসলে ওই 12-15 এই পয়েন্ট দিয়ে, আর এখানে আমি মোটামুটি 30 পয়েন্ট হারাই ফেলছি এই 3 উইকে। আসলে মানে লাভের চেয়ে লসই বেশি হয়, মানে 90%ই এরকম হয় মানে আমার এক্সপিরিয়েন্সে। সো এখানে গেমিক 30-এ যদি আমি টিমটা করি, প্রথমত কথা গেমিক 30-এ ওয়াইল্ড কার্ড খেললে 8টা উইক আমি এটা ইউটিলাইজ করতে পারলাম, এবং হচ্ছে ফ্রি হিট যেহেতু 34 খেলতেছে, আমার ওই ডাবল নিয়ে মিডিওকর টিম, আমার শেফিল্ড থেকে টিম নিতে হবে, বোর্নমাউথ থেকে টিম নিতে হবে, ডেড এন্ড করে ফেলবো টিমটাকে। আমার তো কোনো দরকার নেই। ওয়াইল্ড কার্ড 35 খেললে কি হয়, সবার চিন্তা কি, আচ্ছা ঠিক আছে আমি এখন 34 অনুযায়ী আমি আমার টিমটাকে ডেড এন্ডে নিয়ে তারপরে করলাম। তাহলে আমি কি করলাম, গেমিক 30 থেকে 33 পর্যন্ত আমার যে ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট গুলা লিভারপুল, আর্সেনাল, সিটি, সেগুলোর পয়েন্ট মিস করলাম, এবং 37-38 যখন খেলা হবে তখন যে ব্যাপারটা হবে, তখন যে রোটেশন, সেই রোটেশনে আমার প্রপার ইউটিলাইজটা হবে না। সো আমি পার্সোনালি মানে এ এবং বি দুইটা ভাবেই খেলা যায় এখানে, আসলে মানে হচ্ছে এক একজন এক এক ভাবে চিন্তা করবে, দুইভাবেই খেলা যায়। কিন্তু আমার কাছে পার্সোনালি মনে হয় যে লাস্ট পর্যন্ত আনটিল সিজন এন্ড যে আসলে ওয়াইল্ড কার্ডের প্রপার ইউটিলাইজটা আসলে 30-31 খেললেই ভালো হবে, এবং আমি ফ্রি হিটটা আসলে 34 প্রিফার করবো। আমার কাছে পার্সোনালি বিটাকে পছন্দ মনে হবে। আমি মনে হয় অনেক সময় নিয়ে ফেলছি, সরি। Okay. Thank you, Ryuhai. No, I think that's a very comprehensive, summary of how the chip strategy should be, and like you rightly pointed out, that for many managers out there, bench boost is probably an overrated chip for many of them. Uh, this is important because a lot of managers tend to take a lot of minus hits to get a bench boost team ready for a specific game week, but ultimately uh, the bench boost team actually does not return as much as point as you thought they would. So that is something to take into consideration, that if you have a solid bench boost team, then probably not worth taking a lot of minus hits to get it. Maybe play with the wild card 1 or 2 weeks back to get the ideal team. And if you have injury crisis, you can always play the bench boost later. So that is something to take into consideration. And like also 𝐸𝐞𝐢𝐬𝐿 mentioned, and I've also mentioned that game week 37, if you're playing the bench boost, there are for mid table teams there will likely be low rotations as well. So that is something to take into consideration. So anything else, Saib bhai or Parvez bhai, in this conversation? Anything to add? No. No. So we'll move on to the next topic. Right. So next topic is regarding the key players to own for the blank game week. So many of us are
planning for the free hit in game week 29, and many of us are probably not going to play the free hit. So if you're not playing the free hit, who would be the ideal players to have in your team? So we have probably four confirmed fixtures in game week 29, and many of the top teams are probably not playing as well. So we are expecting this to be a low scoring team as well, low scoring game week as well. But if you're not playing the free hit, then which players you should target? So we have a sample free hit team which we have prepared, and Sidebay can take us through, and also he can discuss on whether any other assets we should consider for the blank game week 29 to have. So over to you, Sidebay. Thank you, Ashfaq bhai. So, should I discuss the free hit team now? Okay. So, lots of people have 4-5 players at best for the blank game week who are playing at the blank game week 29. As Tipu bhai has already discussed extensively regarding the cheap strategies, we have seen 4 possible strategies, and 2 of them had free hit 29. So people who have 4-5 players at the moment and have 3 free transfers, I think they can get 7-8 at max for the blank game week. I think they can target the free hit chip for the blank game week. With that, they can target the 4 fixtures exclusively and don't have to worry about their upcoming transfers. They don't have to discard the City or Liverpool, Arsenal, City players since they are blanking in 29. So this is a possible free hit draft that we have prepared. That's for blank game 29. We have Ashfaq bhai mentioned that there are 4 confirmed fixtures. So I think first fixture is the fixtures are Fulham versus Tottenham. So Tottenham players will be in high demand, and then Aston Villa plays West Ham. So West Ham has sort of come back to some sort of form, and Paqueta is also back. So I think this might be a good high-scoring match. And then Brentford plays Burnley. So their Brentford players will also be popular. And then Luton plays Nottingham Forest, and Luton also have double game week just before the game week 29. So Luton players will be popular anyway, whether you play the free hit or not. So let's go one by one from the goalkeepers. We have picked Flecken and Kaminski. And you can play either of them as your starting goalkeeper, but they have the best fixtures on paper for blank game 29. Aston Villa West Ham, I think both teams will score, so there is no point in bringing in Martinez or having Martinez or Areola. And Tottenham players, it's better to pick their wing backs or their attackers ahead of their goalkeeper. So these are the 2 best options for you, Flecken and Kaminski. And then moving on, we have picked 3 really attacking wing backs from Brentford, Luton, and Aston Villa. Alex Moreno has shown what he is capable of by his monster score a couple of weeks back, and he also plays really high up the pitch, so he is a really upside pick. And likewise, Reguilón and Doughty, they both take corners for their team, and their fixtures look also promising. They're playing Burnley and Nottingham Forest. So even if they concede, they have plenty of chances of getting attacking returns. Moving on to the midfield, as we said, that Spurs attackers will be in high demand, so we have opted for 3 Spurs midfielders here. That's Son, Madison, and Richarlison. I think that will cover Spurs attack pretty much because they are the main attacking force alongside Kulusevski. Richarlison have a bit of an injury now, but I think that will be cleared up before 29. And if you are playing free hit, you will also be able to shift from Richarlison to Kulusevski anyway without taking any hits or not. And then we have picked Bowen. He has come back to form with bang by scoring a hat trick, which I think nobody expected him to because he has been blanking for the last 5-6 game weeks. So Paqueta being back is really key for West Ham and Bowen. He is the creative force. I think they will show some form, and their fixtures are also really good. So even if you're not playing free hit, I think Bowen is a really good transfer to bring in. And then Douglas Luiz is a budget pick here. I don't think we will be short of budget if you're playing the free hit, so you can take punt on Bailey
we all know Douglas Luiz scored 2 goals in his own penalty, but it's not likely that he will score 2 goals all the game weeks. So it's better to pick a much attacking player in Bailey. And then moving on to the strikers, I think they pick themselves. Tony and Watkins are the informed attackers, and they also have good-looking fixtures in West Ham and Burnley. And then the bench is covered by Morris. In case any of your players miss out, he will come in. And then we have picked Emerson from West Ham, and Williams is just a bench fodder. This is, I think, a pretty decent free hit draft. But if you can get 8 or 9 of these without any hits, I think you can save the free hit for later. You can target the free hit 34, and as 𝐸𝐞𝐢𝐬𝐬 mentioned, the free hit 34 is also teams whose players you will not want to have in your team for long term, so you can target free hit 34. But if you are unable to have 7 or 8 players at least without any hit, I think free hit can be the way to navigate the upcoming game weeks, and then you can also target the good fixtures of City, Arsenal, Liverpool that are coming up. So that's it, Ashfaq bhai. Thank you, Saib. So I think that's a pretty comprehensive discussion on what kind of team you should ideally have for blind game week 29 if you are having the free hit chips playing in that game week. So just to take into consideration that because there are only 4 fixtures in the game week, so it's probably gonna be a low scoring game week anyway. So I don't think managers should be taking into consideration taking many minus hits to have 9 or 10 or 11 players playing and taking a huge minus hits to accommodate them because it will be likely be a low scoring game week. I think if you're having 7 or 8 players for the game week without playing the free hit chip, then I think it should be good enough. Not necessarily you should have to play 10, or not necessarily you should have to pay the whole 11 anyway. So thank you, Cyber. So moving on to our next topic. The next topic is basically আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, সেটা হলো যেহেতু ফ্রি হিট টিম নিয়ে আসতেছে, সো অনেক ম্যানেজারের একটা ভালো আসে যে আসলে অনেকে 4জন প্লেয়ার আছে, বাট 4জন প্লেয়ার এই মুহূর্তে আছে, তারা আসলে ফ্রি হিটটা যদি 29-এ না খেলে, তাহলে কি পসিবল যে আসলে 4জন প্লেয়ারকে কোনোভাবে, যেহেতু 3টা গেম উইক আছে এখনো, 27, 28, 29, সো মোস্ট লাইকলি 3টা প্লেয়ার চলে আসবে। সো আসলে যদি এরকম সিনারিও হয়, তাহলে আসলে 29-এর ফ্রি হিট আসলে খেলাটা কতটা যৌক্তিক হবে যদি 4টা প্লেয়ার থাকে। আমার টিমের সেম অবস্থা, আপনার টিমে 4টা আছে না? এটা তো লাইকওয়াইজ, মানে এটা তো মানে কোয়েশ্চেনটা তার টিম সেন্ট্রিক করেছিল, বাট সেটা লোক সম্মুখে না বললেও হয়তো, বাট সমস্যা নাই। আইল স্টার্ট উইথ টিপু ভাই। টিপু ভাই কি বলেন? আচ্ছা, প্রথমত কথা হচ্ছে আপনার যেহেতু 4টা এই উইকে এখনো ট্রান্সফার করেন নাই, সো 3টা ট্রান্সফার পাবেন, 4টা 3টা 7টা আর -4 দিয়ে 8। আমি মনে করি যে -4 দিয়ে 8টা প্লেয়ার দিয়ে আসলে ইট উইল বি গুড ফর ইউর র্যাঙ্ক, যে পরবর্তীতে আসলে আর 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 বেশি ফেড আপে থাকা লাগবে না। এটা আসলে প্রথমত আসলে 34-এর যে টিমগুলোর আসলে ডাবল, ঠিক আছে, এই টিমগুলো আসলে ওই 30 থেকে 33-এর এই হেডেকটা তখন থেকে বাইচে যাবে নাকি। আপনি এখানেই দেখেন, আপনি এই আমরা যদি এখানেই দেখি যে হাই স্কোরিং অ্যাবিলিটি এখানে কার, এখানে ওয়াটকিন্স সবার আছে, ঠিক আছে। তো সন মোটামুটি সবাই, যেহেতু সালা নাই, সবাই মোটামুটি সনের দিকে কিন্তু চলে যাবে, এই উইকে সন নিয়ে নেবে অনেকে, রাইট। সো ওয়াটকিন্স, সন, ওইদিকে হচ্ছে ব্যাপারটা হচ্ছে কি টনি এবং বোয়েন। এই তো মানে এই যে টিমটা, এই টিমের আমার কাছে মনে হয় যে হাই স্কোরিং আসলে দেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি এই 4টা 5টা প্লেয়ার। সো হোপফুলি যে এই 3টা উইকের ভিতরে 4টা 5টা প্লেয়ার যদি অ্যাকোমোডেট করে ফেলা যায়, তাহলে ইট উইল বি বেটার। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে আমি যেহেতু এই সিনারিওর মধ্যে আমারও আছে, বাট 7টা বা 8টা প্লেয়ার, যে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে আসলে 7টা 8টা প্লেয়ার হইলেই হবে না, যে আসলে আমার কার দরকার, এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। যে আসলে আমার
কোন প্লেয়ার গুলা দরকার, যে 7-8টা প্লেয়ার শুধু লুটনের 3টা প্লেয়ার থাকলে তো আসলে সেটা ভালো কাজ হবে হবে না। না। লুটনের 3টা প্লেয়ার আছে, বার্নের একটা আছে, So, এইখানে এইরকম 4টা এটাই প্লেয়ার বা 8টা প্লেয়ার দিয়ে আসলে হবে না। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আসলে যেটা কথাতে আমি বুঝতে পারলাম যে আসলে আমাকে কাকে প্রয়োজন। সো এখানে ইন্ডিকেট করা আছে যে এই প্লেয়ার গুলা হলো 29 এ মোস্টলি ফ্রি হিট টিম গুলাতে থাকবে। সো আমার যদি নেক্সট ট্রান্সফার গুলো হয় তাহলে এখান মোস্ট থেকে লাইকলি থাকবে। এই প্লেয়ার গুলোর মধ্যে যাওয়া উচিত, লাইক সন, মেডিসন, টনি, আমি যে ওয়াটকিন্স না থেকে ওয়াটকিন্স, দেন ডাউটি, ফ্লেকেন, বোয়েন ইভেন। সো দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, রাইট? Right. ওকে। So I think that about answers the question altogether. So moving on, then we are going to do a player comparison for a short-term transfers from Game Week 27 to 30 because a lot of managers will likely play their wild card after Game Week 30 to accommodate the double game weeks in Game Week 34 and 37. So for the short-term transfer from Game Week 27 to 30, for 4 game weeks, we have listed a number of players who we are considered to invest in. So Pavel sir will take us through that. Pavel sir? Yeah, thank you. সো ইন দ্য স্লাইড আমরা যদি দেখি যে এই মুহূর্তে আসলে আমাদের যদি কেউ ফ্রি হিট খেলে বা ফ্রি হিট নাও খেলে, সব দিক থেকে যদি দেখা যায় তাহলে এই মুহূর্তে আসলে যেই প্লেয়ার গুলা মোস্ট জুসি প্লেয়ার বলা যায়, যে আসলে যাদেরকে সবাই টার্গেট করতেছে, যাদের ফ্রি হিট আছে তারাও, বা যাদের ফ্রি হিট খেলবে না তারা তো করতেছেই, বা যারা ফ্রি হিট খেলবে তারাও এই প্লেয়ার গুলাতে যাচ্ছে। সো এইরকম কিছু প্লেয়ার নিয়ে আমরা এখানে কথা বলবো, যেমন সন, মেডিসন অ্যান্ড বোয়েন। সো মিডফিল্ডে এই 3জন প্লেয়ার, যে 3জন প্লেয়ারকে আসলে মোস্ট লাইকলি বোয়েন 20-এর পর থেকে একটু ইয়াতে ছিল, বাট 26-এ আসে সে যেভাবে জ্বলে উঠছে, মানে হট করে যেমন ধূপ করে জ্বলে ওঠে এইরকম টাইপের, একদম হ্যাটট্রিক দিয়ে সে ঘুরে আসছে। সো বোয়েন যেহেতু নেক্সট ফিকচার গুলা তার ভালো, এভারটন, বার্নলির সাথে খেলা, এবং তারপরে হলো 29-এ ফিকচার। সো মোস্ট লাইকলি এই প্লেয়ার গুলো আসলে যদি আমরা পিক করি তাহলে কাকে কোন জায়গাতে পিক করবো এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে আসলে আমি কাকে আগে প্রায়োরিটি দিয়ে নিয়ে আসবো। সো জোনাল থেকে আমরা যে জিনিসটা এখানে করছি, যে যেই প্লেয়ার গুলো আমরা, যেমন সন, মেডিসন এবং বোয়েন, খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই প্লেয়ার গুলো আসলে ওই সাইড দিয়ে ওই অপোনেন্ট টিম গুলো আসলে কিরকম স্ট্রং। সো আমি যদি দেখি ক্রিস্টাল প্যালেস, যেখান দিয়ে আসলে সন সাধারণত খেলে, যে অপোনেন্টের সে লেফট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে যায়। সো এই জায়গাটাতে আসলে আমি যদি দেখি ক্রিস্টাল প্যালেস 23টা চান্স কনসিড করছে, এবং ঠিক মেডিসন বা রিচার্লিসনের কথাটা বাদ দিলাম যেহেতু সে চলে গেছে ইনজুরি কারণে 2-3 গেমের জন্য। সো মেডিসন ঠিক সেন্টার দিয়ে খেলে। সো এই জায়গাটাতে 15টা চান্স কনসিড করছে, এবং মোস্ট লাইকলি যে নেক্সট যে ফিকচার গুলো আসবে, অ্যাস্টন ভিলা, ফুলহ্যাম এবং লুটন, তাদের আসলে ঠিক ওই জোন গুলা দিয়ে আসলে তারা কত র্যাঙ্কে কত খারাপ টিম। সো আমি যদি দেখি অ্যাস্টন ভিলা 13 ওয়ার্স টিম, অর্থাৎ বলা যায় যে তারা মোটামুটি ভালো, বাট ফুলহ্যাম যদি দেখা যায় যে সনের সাইড দিয়ে নাম্বার 1 ওয়ার্স টিম। সো এই জায়গাটাতে আসলে সন খুবই ভালো করার চান্স আছে। এবং যদি লুটনের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে আমি দেখবো যে 15টা চান্স, র্যাঙ্কে 15 নাম্বার। সো লুটন কিন্তু খুব একটা খারাপ না, এই সাইডটাতে ভালো স্ট্রং একটা টিম। বাট যদি মেডিসনের সাইড দিয়ে যাই, এবং ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো আরেকটা, যে যদি রিচার্লিসন ইনজুরিতে পড়ছে 2 থেকে 3 গেমের জন্য, সো আমি হোপ যে আসলে সেন্ট্রালি আসলে চান্স আছে সনের ওখানে খেলা। তো সন যদি সেন্ট্রালি খেলে তাহলেও সেক্ষেত্রে দেখা যাবে অ্যাস্টন ভিলা কিন্তু সেন্টারে হলো 17 ওয়ার্স টিম, বাট ফুলহ্যাম 4th ওয়ার্স টিম অ্যান্ড লুটন 6th ওয়ার্স টিম। অর্থাৎ নেক্সট যে ফিকচার গুলো আছে 29-এ হলো ফুলহ্যাম অ্যান্ড দেন 30-তে হলো লুটন। এই জায়গাগুলোতে আসলে সন একটা ভালো ইয়া করবে। এবং বোয়েনের যদি আমি দেখি যে এভারটন এই ম্যাচে লাস্ট 6 গেম 27টা চান্স কনসিড করছে, এবং নেক্সট ফিকচারটা আছে হলো বার্নলের সাথে, এবং বার্নলের সেন্টারে হলো 12 ওয়ার্স টিম অ্যান্ড অ্যাস্টন ভিলা সেন্টারে আসলে 17 ওয়ার্স টিম। আর নিউক্যাসেল খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস, যে 30-তে হলো নিউক্যাসেলের সাথে খেলা, এবং নিউক্যাসেল হলো 2nd ওয়ার্স টিম এই জায়গাটাতে। অর্থাৎ বোয়েন যদি কেউ এই মুহূর্তে টার্গেট করে, অপোনেন্টের র্যাঙ্ক অনুযায়ী আসলে এই জায়গাটাতে খুবই ভালো একটা স্ট্রং জায়গাতে থাকে। সো সন, মেডিসন, বোয়েন, যেহেতু এদের 27 থেকে 30 পর্যন্ত ফিকচার আছে, কোনো গ্যাপ নাই, সো এরা কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। এবং আপনারা এখান থেকে ডিসাইড করতে পারবেন যে আপনার টিমে সনকে নেবেন না মেডিসন আর বোয়েন। সো নেক্সট স্লাইডে আমি যদি যাই তাহলে ঠিক এরকম 2জন প্লেয়ার যারা আসলে এখন থেকে শুরু করবে,
বাট সোলাঙ্কির ক্ষেত্রে যেটা হবে যে আসলে সোলাঙ্কির গেমিক নেই, বাট সোলাঙ্কির যেটা আছে যে গেমিক 28-এ ডবল গেমিক, এই গেমিকও তার খুব একটা ভালো অপশন, যদিও সে কোয়েশ্চেনেবল, ইনজুরি একটা কনসার্ন আছে। সেন্টার দিয়ে হলো 17টা চান্স কনসিড করছে, এবং ঠিক সেন্টার দিয়ে শেফিল্ড এবং লুটন র্যাঙ্ক যদি আমি দেখি, তাহলে শেফিল্ডের র্যাঙ্ক হলো সেন্টার দিয়ে 10th ওয়ার্স্ট টিম, অ্যান্ড লোটন হলো 6th ওয়ার্স্ট টিম, যেটা নেক্সট গেমিকে ডবল গেমিকে থাকবে, এবং মোস্ট লাইকলি অনেকেই ট্রিপল ক্যাপ্টেন কন্টেন্ডার হিসেবেই তাকে রাখছে। অ্যান্ড দেন এভারটন যদি দেখি সেন্ট্রালে 3rd ওয়ার্স্ট টিম, অ্যান্ড ক্রিস্টাল প্যালেস হলো 14th ওয়ার্স্ট টিম, যেটা হলো গেমিক 30 এবং 31-এ। আর টনির যদি আমি দেখি যে টনির এই ফিকচারটা হইলো চেলসির সাথে, বাট চেলসি ঠিক ওই জায়গাটায় তারা সে খেলতেছে লেফট ফ্লাঙ্ক দিয়ে, এবং রাইট ফ্লাঙ্ক দিয়ে টনি খেলে, এবং সেই জায়গাটাতে আসলে চেলসি 22টা চান্স কনসিড করছে। এবং আর্সেনাল যদি দেখা যায় ওই সাইড দিয়ে হলো 20 ওয়ার্স্ট টিম, মানে সবচেয়ে স্ট্রং টিম। আর্সেনালও গেমিক 28-এ খেলা টনির সাথে, এবং সবচেয়ে স্ট্রং টিম। বার্নলে খেলবে 29-এ, বাট বার্নলে ওই সাইড দিয়ে 2nd ওয়ার্স্ট টিম, অর্থাৎ তারা 2 নম্বর ওয়ার্স্ট টিম। অ্যান্ড ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যদি দেখা যায় গেমিং 30-তে, সারপ্রাইজিংলি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সবচেয়ে খারাপ এই জায়গাটাতে, যতগুলা 20টা টিম আছে। সো ওয়ার্স্ট টিম, 1 নম্বর ওয়ার্স্ট টিম হলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। সো গেমিং 29 এবং 30-তে যদি কেউ টনিকে নেয়, সো ডেফিনেটলি এই জায়গাটাকে ওই জায়গাগুলো যেহেতু ওরা অনেক চান্স কনসিড করতেছে, সো ডেফিনেটলি টনি কুড বি এ ভেরি গুড অপশন ইন গেমিং 29 থেকে 30। যারা আসলে ওয়াইল্ড কার্ড খেলবে 30 বা 31-এ, তারা ওখানে রাখে, ডে 3 পর্যন্ত তাকে রাখে, শিফট করার একটা চান্স আছে। পারাস ভাই এগুলো ছিল একটু পারাস এখানে একটু বলি যে Right. আপনি তো বললেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সবচেয়ে খারাপ টিম, তো 34-এ ফ্রি হিট খেললে একটার জন্য খেলতে হবে, সেটা হচ্ছে যে ওইখানে তো চেলসি আর হচ্ছে কার রাইট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সামনে ডাবল আসার পসিবিলিটি আছে, ঠিক আছে? এই প্লেয়ার গুলো এখন যাতে নিতে না হয়, এতে বাঁচতে, এটার থেকে বাঁচার জন্য 34-এ ফ্রি হিট খেলতে হবে। ওকে, না, এটা আসলে এটা একটা আরো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস যে এফপিএল চেঞ্জ ভেরি কুইকলি। মোস্ট লাইকলি আমরা ধরতেছি যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ওই জায়গা দিয়ে, যেহেতু ওখানে লুকশ ইনজুরি এবং ওদের মার্টিনেস নাই, হোপফুলি যে যদি তারা 35 বা 36-এ যদি আবার এরা ফিট হয়ে যায়, তখন কিন্তু আবার সেই জিনিসটা হবে না। রাইট, ঘুরে যাবে ব্যাপারটা। সিনারিও কুড বি চেঞ্জ। এটা হলো শর্ট টার্মের জন্য, যেহেতু ওখানে ইনজুরি আছে, সো দ্যাটস ওয়াই ওই দিক দিয়ে চান্স কিন্তু যে কোনো টিম ওই দিক দিয়ে অ্যাটাক Luke Shaw করতেছে। probably won't play again this season. But যাই হোক। রাইট, বাট যে জিনিসটা হলো, এটা হলো যে জিনিসগুলো হলো নেক্সট 2 থেকে 3 গেম উইকের জন্য আসলে যদি কোনো টিমের আসলে এটা নেক্সট লাস্ট 6 গেম উইকের ডাটা দিয়ে করা, সো লাস্ট 6 গেম উইকে তারা ওই জায়গাটা ওর্স টিম, বাট কুড বি এটা নেক্সট 3 গেম উইকে যে এটা চেঞ্জ হয়ে যাইতে পারে, এটা আপ ডাউন করে, বাট এই মুহূর্তে সিনারিওটা হলো এরকম। সো আমি যেটা বলতেছিলাম যে শর্ট টার্ম যে পার্টগুলো আমরা এই মুহূর্তে নিব 27 থেকে 30-এর মধ্যে, এই প্লেয়ারগুলোতে গেলে আসলে আমরা নিজেরাই ডিসাইড করতে পারবো যে কোন প্লেয়ারটাতে প্রায়োরিটি ওয়াইজ আমি যাব এবং কোনটাতে পরে যাব, কোনটাতে আগে যাব। সো হোয়াট টু ইউ, আশফাক? Thank you, Parvez Bhai, for your detailed analysis as always. So we're coming on to the last two topics of the show. Then we'll move on to the questions. So we have a wildcard draft for Game Week 27. So there are a few managers who are considering having a wild card because of the current injury crisis and the blank game week coming up. So we have prepared a wild card draft as well. So Saidha will take us through that when he's finished crying. So Saidha, if you can, just take a minute, wipe those tears, and take us through the wildcard team. Allow me some moment. Tears are not stopping. Anyway, sorry, viewers. These are happy just for viewers. These are tears of happiness because of the Liverpool Cup win. So this is not sad tears. These are happy tears. এটা আসলে সেটা তো একটা কারণ আছে। খুশি কি আসুতে, খুশি কি আসু। তারপরে হয়তো লাস্ট উইকে কিন্তু সে এমন একটা জায়গায় গেছিল, ঠান্ডা লাগাটা স্বাভাবিক। দার্জিলিং, নেপাল এগুলা ট্যুর করে আসছে, তো স্বাভাবিক যে ভাই আমার ঠান্ডার সাথে দেশের বাইরে গেলে কিচ্ছু হয় না, জানেন? বাংলাদেশে আসার পর থেকে তো শরীর খারাপ শুরু হয়ে গেছে। দার্জিলিং আমার কিচ্ছু হয়নি, মানে ঢাকার ওয়েদার এমন বাজে। যাই হোক, আজকে হঠাৎ করে মানে আউট অফ নোওয়্যার ঠান্ডা লেগে গেছে সন্ধ্যার পর থেকে, অবস্থা টাইট। এনিওয়ে,
Moving on to the Wildcard Draft, Game Week 27. এটা একটা মোটামুটি পপুলার স্ট্র্যাটেজি, গ্রোয়িং মোর পপুলার বাই দ্য মিনিট। দ্যাটস Wildcard 27। এটা কারণ হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকটা কভার করতে হবে, আবার ডাবল গেম উইকও আছে একটা 28-এ, এটাও কভার করা যায়। আমার মতে 27 থেকে 28 কাইন্ড অফ বেটার, কারণ 27-এ যতগুলো আমি ড্রাফট দেখছি মোটামুটি সব ড্রাফটই ম্যান সিটিকে ইগনোর করছে। ম্যান সিটির এই গেম উইকে ফিকচারটা আসলে অনেক জুসি, যেটা পারভেজ ভাই বললো যে ম্যান ইউনাইটেড ইজ দ্য ওয়ার্স্ট টিম ডিফেন্সিভলি। তো এই কথাটা বলার সময় আমার চেহারাটা দেখা উচিত ছিল আর কি, মানে চেহারাটা দেখাচ্ছেন না, ওকে আমাদের চেহারা ঝিলিক পারতেছে এই কথাটা বলার সময়, মানে এই ঝিলিকটা ওনার মানে আনার দরকার ছিল আর কি। So Haaland KDB has enough practice for the derby, and Foden was rested, so I think they will feast. So এই কারণে আমি আসলে 27 এর ওয়াইল্ড কার্ডটা প্রিফার করি না, কারণ 27-28 যখনই ওয়াইল্ড কার্ড খেলেন you have to আসলে move away from the Man City assets because they have Liverpool and Arsenal both sides of the blank game week 29. So এই তিনটা ফিকচারের টাইমেই আসলে ম্যান সিটি থেকে মুভ করাটা বেস্ট। তো ওই ক্ষেত্রে আসলে 28-এ ওয়াইল্ড কার্ডটা বেটার, বাট স্টিল ইফ ইউ আর কনসিডারিং ওয়াইল্ড কার্ড ইন 27, I would suggest at least keep Haaland and captain Haaland as we have done here. As I said, he has a juicy fixture. So anyway, let's discuss the draft. So our main intention here is to prioritize the double game week 28 fixture and the blank game week 29 fixture, so that we can have maximize the double game week and then have enough cover for the blank game week. So we have picked Neto because they have a double game week coming up. We have doubled up on Bournemouth defense with Zabarni. We have not picked Senesi because I think Senesi is nearing the yellow card ban. He is nearby. I think he has got 8 yellow cards, so that's why we have avoided Senesi, even though he seemingly has the more attacking threat. So let's say he gets an yellow card in this fixture and then gets another yellow card in the first double game week fixture, and then he miss out on the second fixture. So that's why we have avoided him, and we have picked the safer option in Zabarni. And both are really pretty safe in their team unless there is any injury. I think both will play 180 minutes. So we have gone with two Bournemouth defenders, defensive double up with the Neto and Zabarni. Then we have picked Emerson. I think it's with blank game 29 in mind, and also it's West Ham's upcoming features are really good, and Emerson have shown some attacking threat over the last few weeks. I think he scored in the last match or assisted. So anyway, he got an attacking return, and Gabriel is the flavor of the moment because Arsenal has been reborn after their Dubai break, and they have been crashing teams, and they have also been keeping clean sheets, and they are one of the best teams from corners. So, and Gabriel is their number one threat from corners. That's why we have picked him, and they are playing Sheffield United, which I think I have said multiple times before. I think they are the worst team in the league. So that's why we have gone with Gabriel. And then, as I said earlier, if we are to target blank game 29 either by free hit or transfers, you have to have some sparse coverage. So we have gone with Son and Madison here since Richarlison is injured. And anyway, I think Son and Madison are the best picks from Spurs because Richarlison is, I think, much more likely to be rotated than these two. They are the creative and main attacking hub for Spurs. And then Saka, as I said, they are playing Sheffield United. And Bowen, West Ham fixtures are good. They play in game 29. Bowen is back in form. That's why I have gone with Bowen. And then Solanke and Watkins. Solanke to have covered the double game in 29, and Watkins to cover the blank game in double game 28, and Watkins to cover the blank game in 29. And as I said, Haaland captain. So we have gone with Luis, Cash, and Doughty, all of whom play in the blank game week. So we can cover those. So see here, we have Doughty from Luton,
and 3 players from Bournemouth who all double in 28. So we have 4 double gimmick players here, and then we have Flecken, Douglas Lewis, Cash, Doughty, and Watkins, Bowen, Emerson, Son, Madison. 9 blank game week 29 players. So if you play the wildcard this game week, you have 2 free transfers before 29, so you can easily field 11 blank game week 29 players. So that sets you up nicely for the upcoming 2 game weeks. So I think this is kind of an ideal draft if we're looking at the wildcard. Other than some minor tweaks here and there based on your personal preferences. So I think that's why you can start if you want to play the wildcard draft and then play around regarding your choices. Right. Thanks, Saib. So that's about covers the wildcard draft. So we'll move on to our final topic of this show, the captaincy. So obviously we have some popular captaincy picks here. So our honorary guest will cover the captaincy part, and we'll move on to the questions. So over to you, 𝐸𝐿𝐻। থ্যাঙ্কস আশরাফ ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, সো প্রথমে ডাটাগুলো যদি একটু শেয়ার করি, তারপর যদি পার্সোনাল ইনপুটগুলো দেই। ডাটাগুলো আমাদের স্ক্রিনে শো করতেছে। এখানে হচ্ছে হালার, সাকা, ওয়াটকিন্স, সন। সো এই 4টার প্লেয়ারের আসলে কম্পারিজন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। সো এখানে গোল কনসেপ্টের দিক থেকে আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 9টা গোল কনসেপ্ট করছে, শেফিল্ড 17টা, লুটন 14টা, ক্রিস্টাল প্যালেস 15টা। সো এখানে আসলে গোল কনসেপ্টের দিক থেকে যদি দেখি যে আসলে শেফিল্ডটি সবচেয়ে বেশি গোল কনসেপ্ট করছে এবং সাকা আসলে গোল কনসেপ্টের দিক থেকে আগায় আছে। আর হচ্ছে ক্লিন শিটটা যদি বলি, সেখানে আসলে শেফিল্ডেও এখানে অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, তারা আসলে 0। সো এখানে এই ক্ষেত্রেও আসলে সাকা এই পার্টও আগায় আছে। আমরা যদি এক্সজি কনসিডার দেখি, এখানে হালান্ডের এগেনস্টে আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারা 10.29, 10th র্যাঙ্ক। এরপর হচ্ছে 11.77, 6th র্যাঙ্ক 12.55। এটা হচ্ছে থার্ড ওস্ট, রাইট? ওস্ট টু বেস্ট এখানে দেয়া আছে। সো আসলে সবচেয়ে ওর্স্ট টিম যদি এখানে আমরা দেখি যে গোল কনসিডার দিক থেকে আসলে লুটন। সো এই ক্ষেত্রে এক্সজি কনসিডার দিক থেকে আসলে এখানে ওয়াটকিন্স সবার থেকে আগে আছে। আর অন টার্গেট এক্সজি কনসিডার এখানে আসলে শেফিল্ড 13.8, আর হচ্ছে কাছাকাছি আছে হচ্ছে 12.1 লুটন। সো এই ক্ষেত্রে আসলে সাকাই এগিয়ে থাকবে। অন টার্গেট শট কনসিডার এখানে লুটন সবচেয়ে বেশি 39, এবং কাছাকাছি 34 আছে হচ্ছে সাকা, 32 হালান্ড এবং হচ্ছে 27। সো এখানেও মোটামুটি ওয়াটকিন্সে আগায় আছে। মিনিট পার চান্স কনসিডার এইখানে ব্যাপারটা আসলে হালান্ড এগিয়ে থাকবে। আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 5.1 প্রত্যেক 5 মিনিট পর পর একটা গোল কনসিড করতেছে এবং হচ্ছে বক্সের ভিতর আছে হচ্ছে হালান্ড। সো এই ক্ষেত্রে মিনিট পার কনসিডারের দিক থেকে 5.1 এগিয়ে আছে হালান্ড। 6 মিনিট আছে হচ্ছে সাকা এবং হচ্ছে ওয়াটকিন্স, রাইট? এবং হচ্ছে 7.6 এ আছে হচ্ছে সন। বিগ চান্স কনসিডার থেকে যদি দেখি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ওরা 9টা বিগ চান্স কনসিডার করছে, শেফিল্ড ইউনাইটেড হচ্ছে 17টা বিগ চান্স কনসিডার করছে এবং সবচেয়ে বেশি বিগ চান্স কনসিডার করছে লুটন 22। সো এখানেও হচ্ছে এবং হচ্ছে ক্রিস্টাল প্যালেস হচ্ছে 16টা। সো এইখানেও আগায় থাকবে আসলে ওয়াটকিন্স। আর লাস্ট হচ্ছে ডাবল ডিজিট কনসেপ্ট, এখানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড 8টা, শেফিল্ড ইউনাইটেড 17টা, লুটন 8টা, ক্রিস্টাল প্যালেস 6টা, এখানে 17টা। হিউজ ডিফারেন্স আসলে শেফিল্ডের অবস্থা। তো এখানে সাকাই গিয়ে আছে। আসলে সবগুলো যদি ডাটা কাভারেজ করা যায়, মানে আসলে সাকা আসলে 1, 2, 3, 4 না, 4টা পার্টেই আসলে সাকা সবচেয়ে আগায় আছে। বাট এটা হচ্ছে ডাটা ওয়াইজ, আসলে ডাটা দিয়ে এফপিএল খেলা হয় না, আবার ডাটা দিয়েও এফপিএল খেলা হয়। সো এটাই আর কি বিষয়। একেবারে হচ্ছে খেলা দেখতে হবে, ডাটাকেও অ্যানালাইসিস করতে হবে। দুইটাকে যদি পাশাপাশি আমরা রাখি, এই উইকে আসলে ওপেন, যে আমরা সবাই জানি যে, আচ্ছা এরপর আরেকটা স্লাইড আছে, এই স্লাইডটা যদি পারস ভাই বলেন, এটা হচ্ছে রাইট?
3 ম্যাচ। হ্যাঁ রাইট। সো হ্যালান্ড এখানে আসলে টিমের এগেইনস্টে আসলে টিমগুলা কেমন করছে, যে হ্যালান্ড হলো আচ্ছা আচ্ছা এখন পর্যন্ত ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে 3টা ম্যাচ খেলছে, 5টা গোল ওকে করছে, ওকে 3টা ওকে অ্যাসিস্ট। আই গট দ্যাট রাইট। ওকে। হালান্ড হচ্ছে এখানে বললো। এরপর হচ্ছে ওয়াটকিন্স হচ্ছে লুটনের সাথে এক ম্যাচে আসলে কোনো গোল এবং অ্যাসিস্ট করতে পারে নাই। ওকে, সো সাকা শেফরিনের সাথে 1 গোল 1 অ্যাসিস্ট। আর হচ্ছে সন আসলে ক্রিস্টাল সাথে 8 গোল 2 অ্যাসিস্ট। এখন এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে আহ, যদি আমরা ডাটা নিয়ে মোটামুটি কথা বললাম, আরো কি বিস্তারিত ইনপুট এখনই দিব নাকি পরের সেগমেন্টে? না আশফাক ভাই এখন ওকে ওকে। সো আমরা ডাটা মোটামুটি একটু অ্যানালাইসিস করলাম, আমাদের সামনে মোটামুটি চলে আসছে। সো ডাটা যদি আমরা সামনে আসে, ডাটা ওয়াইজ, ফর্ম ওয়াইজ আসলে এখানে মানে হচ্ছে হালান্ড সাকা প্যারালালি আমি রাখবো। ওকে রাইট, আসলে দুজনেরই আসলে বিগ হোল দেওয়ার পসিবিলিটি আছে। এখন আপনি আসলে কোথায় আছেন? আপনি কি র্যাঙ্ক চেসার নাকি আপনি আসলে মিডল লিগ গুলা বা ওয়ার্ল্ডের ওভারঅল আপনি আগায় আছেন? যদি আপনার র্যাঙ্ক খুব ভালোর দিকে থাকে, মিনি লিগ গুলো টপে আছেন, সো আমরা সবাই জানি মোস্ট ক্যাপ্টেন হালান্ডই হবে। সেক্ষেত্রে আসলে হালান্ড দেওয়াটা সেফ হবে। এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আসলে ডিফেন্সের সবচেয়ে বেশি ওরা আসলে ভুগতেছে ইনজুরি কনসার্ন, ওদের আসলে একেবারে যাচ্ছে তাই অবস্থা, এই আর কি বিষয়। আসলে ডিফেন্সিভ ওদের ডিফেন্ডাররা অ্যাভেলেবেল না, এই আর কি বিষয়। খুবই এরর করতেছে, 5 মিনিটে যদি একটা গোল কনসেপ্ট করে। আর মোটামুটি হালান্ড কিন্তু আসলে ওর দাদি মারা যাওয়ার পরে যে একটা শকিং অবস্থায় ছিল বা কিছুদিন বাইরে থাকার পর মোটামুটি শেপে ছিল না। মোটামুটি লাস্ট ম্যাচ খেলে মোটামুটি আসলে ওর পায়ে বল লাগতেছে, জালে ঢুকতেছে আর কি, এই আর কি বিষয়। তারপরও মিস করছে। আচ্ছা যাই হোক, সো হোপফুলি যে যেহেতু এই ম্যাচেও একটা বিগ স্কোর হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে, সো আমি এখানে বলবো যে দুজনই প্যারালালি আমি রাখবো। তারপরও যদি আসলে র্যাঙ্ক চেস করতে যান, তারপরও এই কি আমি মনে করি যে আসলে সাকার ডাটা অনেক বেশি ভালো, কিন্তু নিজেরকে একটু সেফ রাখতে আসলে হালান্ড এই উইকে আসলে মোস্ট ক্যাপ্টেনই হবে হোপফুলি, আমার কাছে পার্সোনালি মনে হচ্ছে। এছাড়াও পান্ট হিসাবে 3টে অপশনই ভালো, সাকা ওয়াটকিনসন। ওকে, Thank you to you, bhai. So that's about wraps up our content of the show. Thanks for everyone's patience who are still with us and watching the show. So we'll move on to the questions now. There are a few questions that have already come in. Parvez bhai, just to confirm, আজকে তো আমি হোস্ট, আমার তো কোশ্চেন নেওয়া লাগবে না, রাইট? কোশ্চেন তো বেসিক্যালি আসলে নেওয়া লাগে না, কিন্তু ইনপুট দিতে পারলে বেশি ভালো হয়। ঠিক আছে, সমস্যা নেই। বাট যে কোনো কোশ্চেন যদি তুমি নিতে চাও, অবভিয়াসলি তুমি ওখানেই সাথে সাথেই নিয়ে নিতে পারবা। সো রেডি, কোশ্চেন অ্যান্সার? হ্যাঁ, তো আমরা তাহলে কোশ্চেনে যাই প্লিজ। সো আমি কোশ্চেন অ্যান্সারে যাওয়ার আগে একটা জিনিস করি যে আজকে ভিউয়ারদের কিন্তু অনেকটা কনসার্ন আছে। আমি লাস্ট যেটা জাস্ট এফপিএল শোটা যেটা করছিলাম গত বুধবারে, সো এখানে আমি 10-15টা টিমের মতন যেটা রেটিং করছিলাম, সেখানে একটা জিনিস আমার কাছে খুব ফোকাসিং হয়েছে যে 50%-এরও উপরের ম্যানেজারের 8 জন অ্যাটাকার আছে, অর্থাৎ 5টা মিডফিল্ডার এবং 3টা ফরওয়ার্ড। সো কাকে খেলাবে না, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আসছিল আমার কাছে। সো আই হোপ যে আমরা আমাদের আজকে জোনালের স্লাইড গুলাও থাকবে। সো এনি কাইন্ড অফ যদি আমার এরকম মনে হয় ডায়লগ থাকে, সোলাঙ্কি ইনজুরিটা সলভস আ লট অফ প্রবলেমস ফর আ লট অফ রাইট পিপল। রাইট। বাট এনিওয়ে যদি এরকম কোনো ইস্যু থাকে, আমরা স্লাইড গুলা নিয়ে আসবো। এনি কাইন্ড অফ যদি ডিসকাস করতে লাগে তাহলে ওখান থেকে উঠে। বাট ওভার টু ইউ এখন, আশফাক, তুমি এখন হোস্ট। রাইট, সাইদ ভাই আছেন তো? আছে। হ্যাঁ, কিছু কোয়েশ্চেন আসবে, একটু রেডি থাকেন। হ্যাঁ, আজকে হলো আশফাক ফ্লোরে আছে। সো রেডি, হিয়ার উই গো। So Maruf Muqtadir bhai, very popular guy on the show, never misses a show. Welcome Maruf Muqtadir. Hello to you as well. Next question: how is your game week and what is your plan according to Chiefs in the next game weeks? Want to know from everyone individually. I'll start with me. Amar team currently I have probably 3 players playing for game week 28. Game week 29. So কারেন্ট সিনারিওতে আমার টিম প্রবলি ফ্রি হিট ইজ ভেরি লাইকলি, মানে আমার সিনারিওতে আই ডোন্ট সি অ্যান
I don't see a way out or a strategy where I can avoid it completely. If I do want to avoid it, I'll probably have to take some minor sets, at least two or three minor sets, which I want to avoid altogether. So our team likely free hit 29 is likely. Wildcard bench boost সেটা subject to মানে further কি অবস্থা, but I'm not a big fan of bench boost 37. Probably my bench boost will be in game week 34, but again যেটা পারভেজ ভাই বলছেন যে FPL changes very frequently, so we'll see. পারভেজ ভাই? থ্যাংক ইউ। আমার গেমিংয়ের লাস্ট যেটা পয়েন্ট আসছিল সেটা খুবই খারাপ। 46 -4 আছে তার মধ্যে আবার। বাট চিপ স্ট্র্যাটেজি যেটা বললো যে অ্যাকর্ডিং টু আমার চিপ স্ট্র্যাটেজি, আমার টিমে এই মুহূর্তে 4 জন প্লেয়ার আছে, এবং যেটা আমি আসলে যে জিনিসটা বলতে চাচ্ছিলাম যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার কারা কারা আছে, সো এটা যদি আসলে আমার টিমে থাকে, তাহলে আমার প্ল্যান কিন্তু আছে আমি 29-এ ফ্রি হিট খেলবো না। সো দ্যাট ইজ মাই প্ল্যান। এবং এটার পিছনে আমার যেটা কারণ যে আমার টিমে আমি সেইভাবে শেপ করতে পারবো যে আসলে আমি প্রাইম যে প্লেয়ারগুলা, সেই প্লেয়ারগুলোকে আমি টার্গেট করে করে আগাবো। যেহেতু একটা খুব ভালো জিনিস যে প্রাইম প্লেয়ারগুলোর মধ্যে ফিকচারটা আসছে, যেমন টটেনহাম, ওয়েস্ট হ্যামের ফিকচারটা টাইম মতন আর কি জ্বলে উঠছে। সো এই জিনিসটা আমরা একটা হেল্প করবে। এবং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি একটু অ্যাটাকিং অ্যাগ্রেসিভ খেলি। সো আমার কাছে মনে হয় যে 29 free hit is a defensive free hit and 34 or 37 free hit is a attacking free hit. So I like to attack এবং আমি সবসময় এটা করতে চাই। দ্যাটস ওয়াই আই প্ল্যান যে কিছু মাইনাস নিয়ে হয়তো বা 29-কে আমি অ্যাডজাস্ট করবো, এবং লেটার ওয়ান যে আসলে যে জায়গায় 34 অথবা 37, যেহেতু আমি বেঞ্চ বুস্ট হেডেকটা কিন্তু একদম সিজনের প্রথমে অর্থাৎ গেমিং 1-এ আমি বেঞ্চ বুস্ট খেলছি। তো এইটার কারণে হলো যে এটার কারণ হলো যে এখন অনেকেই বুঝতে পারতেছে বেঞ্চ বুস্ট ইজ এ হেডেক চিপ। সো আমি কিন্তু গেমিং 1-এ আমার বেঞ্চ বুস্ট খেলছি এবং সেখানে আমি 15 থেকে 16 পয়েন্ট পাইছি। সো এটা আমার টিমের জন্য ওই সময় ভালো, এবং আই হোপ যে এটা নেক্সট ডে আমার প্ল্যান এটাই থাকবে যে বেঞ্চ বুস্টটাকে আমি আগে সরাই দিছি হেডেক থেকে। সো দ্যাটস ওয়াই আমার হাতে ওইরকম প্যানিকের কোনো কারণ নাই। সো ইজিলি নেভিগেট 29-কে আমি ইজিলি কভার করবো, এবং 34 অথবা 37-এ হয়তো ফ্রি হিট খেলবো, অ্যাটাকিং ফ্রি হিট। রাইট। সাইড ভাই? আমার গেমে 26 খুব বাজে গেছে, 41 পাইছি, -4 ছিল। সাকারে ট্রান্সফার করছিলাম, স্টিল গট 41। সোলাঙ্কিকে আবার ব্যাক করে নিয়ে আসছিলাম 25-এ বাদ দেওয়ার পরে। Solanki didn't give any return, but he was brought in with the double game week in mind. Anyway, আমার 29-এ প্লেয়ার মাইনাস ছাড়া আসলে খুব কম আছে আর কি প্লেয়ার টিমে। মাইনাস খাওয়ার পরে হয়তো 8-9টা প্লেয়ার পাওয়া যাবে। আমি এখনো শিওর না, আমি ফ্রি হিট মোস্ট লাইকলি আমি খেলবো না, বাট আই মাইট ওয়াইল্ড কার্ড ইন 28 or 27, বাট এখন আমি আসলে ডিসাইডেড না। তো আমি একটু প্ল্যান টেন করে দেখবো যে মাইনাস খেয়ে কি কভার করা যায় কিনা। ওয়াইল্ড কার্ডের মেইন মানে চিন্তা হচ্ছে যে 28 ডাবল গেম উইকে কিছু প্লেয়ার হয়তো তখন নেওয়া যাবে আর কি ওয়াইল্ড কার্ড খেললে, ওইটাই আর কিছু না। আর এখন পর্যন্ত আমি ডিসাইডেড না আর কি করবো। রাইট। টিউ ভাই? লাস্ট গেম উইক আসলে আমি আসলে 26-এর প্ল্যানটা অনেক আগে থেকে করার কারণে আমার কোনো হিট ছাড়াই 12 জন ছিল গেম উইক 26-এই, আর আমার পয়েন্ট ছিল 63। যাই হোক, গেম উইকটা ভালো গেছে। এবং হচ্ছে আমার এখন যে প্ল্যান, আমার গেম উইক 29-এ খেলা আছে আমার টিমে 7 জনের। সো হোপফুলি আমি আরো 3টা উইকে 3 জনকে যদি নিয়ে নিই, নেক্সট উইকে আমার প্ল্যান আছে বুয়েন, তারপর টনি নিয়ে মোটামুটি আমি 10 জনে কোনো হিট নিব না, 10 জন নিয়েই হোপফুলি যে 29টা নেভিগেট করব। এবং হচ্ছে আমি 30-এ ওয়াইল্ড কার্ড খেলবো। এর প্রথম রিজন হচ্ছে আমি 34-এ ফ্রি হিট খেলবো, এটা ফিক্সড। কারণ হচ্ছে 30-এ খেলবো হচ্ছে আমার টিমটাকে আমি আসলে মানে অ্যাজ সুন অ্যাজ আর্লি, যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সালাকে আমার আবার ব্যাক করতে হবে টিমকে, আর সালাকে ব্যাক করলে টিমটা আবার নতুন করে ফর্ম করতে হবে। এবং হচ্ছে আমি 31-এ খেলতে হবে এই জন্য, আসলে 31-এ ডাবল গেমিংটা আমরা জানতে পারবো 34-এর। সো সেটা নিয়ে আমার যেহেতু কোনো হেডেক নাই, আমি 34-এ খেলে ফেলবো, কি বলে ফ্রি হিটটা খেলে ফেলবো। সো আমি 30 থেকে আমার টিমটা, যেই টিমগুলো আসলে
পয়েন্টস দিচ্ছে বা টাইটেল রেসে আছে, বিগ টিমগুলো কভার আপ করে নতুন ফর্ম করে আসলে তখন সালাহ, সন, হালান্ড সবাইকে আসলে অ্যাকোমোডেট করে একটা ভালো টিম করার আসলে চেষ্টা করবো। এটাই আমার প্ল্যান, যে 29 নেভিগেট করবো, 30-এ ওয়াইল্ড কার্ড, 34-এ ফ্রি হিট, বেঞ্চ বুস্ট যে কোনো সময়। রাইট, সো মারমুক্তা ভাই, আই হোপ ইউ হ্যাভ ইউর আনসার। প্রথম কোয়েশ্চেনটা একটু লম্বা হয়ে গেছে সবার জন্য আর কি। সো there's that. Amir Islam Bhai is again asking game কেমন ছিল সবার. So I think we answered this. Three of us, me, Parvez Bhai and Said Bhai, had 45, 46 and 41 respectively. I think we got all red arrows. Tipu Bhai had a great week. He is having a great season. He got 63, a green arrow hopefully. So there's that. Aminuz Bhai is also asking the KDB keep or sell. So I'll start with Tipu Bhai here. আমি বলবো যে কেডিবি আসলে সেল। কেডিবি থেকে দুইটা জায়গায় যাওয়া যেতে পারে এখন, সন অথবা বোয়েন, এই দুইটা থেকে যে কোনো একটা পিক আসলে এখনই আসলে সেল। আমার কাছে বলবো সেল, কিন্তু এই উইকে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, সো আরেকটা চান্স তাকে এই উইকটা আসলে রেখে পরের উইকে সেল করতে আমি বলবো, পরের উইকে বোয়েন বা সন। কিন্তু এই উইকেও সন কিন্তু ভালো একটা হোল দিতে পারে। কিন্তু আপনার দিন শেষে আপনার গার্ডস ফিলিংস আসলে, আমি আসলে কোশ্চেনের নর্মালি আমি যখন আমার নিজের শো করি আমি আসলে সরাসরি অ্যান্সার দিই না, এই কারণে আমি আসলে ওই কি বলে অডিয়েন্স যারা আছেন, নর্মালি এখানে বিষয় কি দুইটা মানে হচ্ছে দুইটা যেই অপশনই থাকবে বা তিনটা অপশনই থাকবে সবগুলোর প্রবাবিলিটি আমরা বলবো, কিন্তু দিন শেষে গার্ডস ফিলিংস থেকে ডিসিশনটা আপনি নেবেন, এটা আর কি জিনিস। তবে স্ট্যাট অনুযায়ী বা ডাটা অনুযায়ী এই উইকে কেডিবি আসলে ম্যানচেস্টার, যেহেতু একটা ডার্বি ম্যানচেস্টার সিটি, হাই স্কোরিং খেলা হবে, সো এই উইকে আসলে কেডিবির ভালো আসলে পয়েন্ট দেওয়ার পসিবিলিটি আছে। এই উইকে সেল না, এই উইকে কেডিবি রেখে পরের উইকে সন অথবা বোয়েনের দিকে যাওয়াটাই হোপফুলি বেটার হবে। কিন্তু সন কিন্তু এই উইকে ভালো স্কোর করতে পারে, কারণ কারণ এবং মেন রিজন হচ্ছে সন পেনাল্টি টেকার তো আছে এবং নাম্বার 9-এ খেলবে। সন নাম্বার 9-এ থাকলে কি হয় সেটা আমরা সবাই জানি। রিচার্লিসন তো অনেক গোল মিস করে, সন কিন্তু সেটা মিস করবে না। ওকে, এবং হচ্ছে কুলুসিভস্কি খেলবে, ম্যাডিসন খেলবে, ওখানে আছে জনসন আছে, ওয়ার্নার আছে, সো আসলে অনেক ভালো ফুটবল হবে এবং সন মানে একটা ডাবল ডিজিট দিয়ে দিতে পারে। সো এটাই আর কি, এটাও মাথায় রাখবেন যে দুইটা প্রবাবিলিটি আছে এখানে, কেডিবিরও একটা হাই প্রবাবিলিটি এবং সনেরও। সো আপনার গার্ডস ফিলিং যেটা হবে দুজনের থেকে যে কোনো একজন। Right. Amir Islam Bhai is again asking Salah and Solanke update. Parvez Bhai? আমরা আসলে একদম পরের প্রথমের দিকেই এটার একটা ভালো আপডেট দিছি। আমরা যেটা দেখছি যে সালাহ হলো নট ফিট, রুলড আউট, এন্ড সোলাঙ্কির ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেনেবল, যে আসলে সে লাস্ট মুহূর্তে তাকে দেখার পরে তারপরে ডিসাইড করবে যে আসলে সে খেলবে কি না খেলবে। বাট আই হোপ যে আমরা এটার উপর কম্প্রিহেন্সিভ একটা একদম আমাদের শো এর একদম ঠিক প্রথমের দিকে ইনজুরি এবং টিম নিউজ নিয়ে কথা বলছি, সেখানে আরো ডিটেলস বলা আছে যেটা আশফাক করছে, খুবই ভালো। বাট এই মুহূর্তে যদি শর্ট টাইমে বলে যে সালা রুলড আউট এন্ড সোলাঙ্কি ইজ কোয়েশ্চেনেবল। Right. So Ashraful Arifin Bhai is asking, it's a big question. কোন একটা কারণে বড় কোয়েশ্চেন সাইদ ভাইয়ের কাছেই পড়ছে আর কি, সো আমরা জানি না কেন পড়ছে। ব্যাংক 0.4, চিপ, ওয়াইল্ড কার্ড, নেটো, বেঞ্চে জনস্টন, ট্রিপিয়ার, গ্যাব্রিয়েল, সেনেসি, ব্রান্থওয়াইট, ডসন, পালমার, গ্রস, সাকা, সন, নেটো, ওয়াটকিন্স, ভাইস ক্যাপ্টেন, সোলাঙ্কি 50%, হ্যালান্ড ক্যাপ্টেন। কি চেঞ্জ করা যেতে পারে ফ্রি হিট গেম উইক 29? অনেক কারো কাজ করে আমাকে এই প্রশ্নটা ফারানো হয়েছে, দেখলাম আর কি। দিকে শুরু করে কাউন্টার ক্লকওয়াইজ যাওয়ার পরে তারপরে গিয়া সফল হয়েছে আর কি আশফাক ভাই। যাই হোক ভাই, ফার্স্টেই আমি যেটা বলতেছি আশরাফুল আরিফিন ভাই, আপনার ওয়াইল্ড কার্ড এই উইকে খেললে, আপনি ফ্রি হিট 29-এ খেললে তো আসলে মানে জিনিসটা পুরোপুরি ওয়েস্ট লাগলো আমার কাছে আর কি। কারণ আপনি ওয়াইল্ড কার্ড খেলে যদি 28-29 এর জন্য প্রিপারেশন না নেন, তাহলে তো এই গেমে আসলে ওয়াইল্ড কার্ড খেলার মানেটা থাকে না তেমন একটা, আর আপনি ফ্রি হিটটাও সেভ হইলো না আপনার। এনিওয়ে, আপনার টিমের মানে কারেন্ট টিমের সিচুয়েশন না দেখে তো আসলে বলা যায় না, হয়তো কারেন্ট টিমের সিচুয়েশন এত বাজে যে ওয়াইল্ড কার্ড আপনি খেলতে বাধ্য হচ্ছেন। So anyway, still if you are playing wildcard, try to have some players in for 29 so that you can save the free hit chip. That would be my advice. Anyway, Trippier, Gabriel, Senesi, Neto,
সেনেসি সোলাঙ্কি দিয়ে ডাবল গেমিং 28 টার্গেট করে যাচ্ছে। এখানে আমি বলবো ডৌটি নিতে ডওসনের জায়গায়। ডৌটি ডাবল গেমিং 28ও আছে, আবার ব্ল্যাঙ্ক গেমিং 29ও খেলতেছে। ব্র্যান্থওয়েট, পামার, গ্রস, সাকা, সন, নেতো বেঞ্চে, ওয়াটকিন্স, সোলাঙ্কি, হালান্ড। আচ্ছা, ওয়াটকিন্স, সোলাঙ্কি, হালান্ড ঠিক আছে। সাকা, সন, পামার, গ্রস। এখানে দেখেন যে বাওয়েনকে নেওয়া যায় কিনা, কারণ বাওয়েনের আপকামিং পিকচারও ভালো, প্লাস 29ও খেলতেছে। তো যেটা বললাম যে try to have some players who play in 29 and also look to fit in Madison if you can. Saka, Son, Watkins, Solanke, Haaland, ট্রিপিয়ার কে এখানে আসলে ড্রপ করলে অনেক মানে মোটামুটি একটু ফান বের হয়। ট্রিপিয়ারের আপকামিং পিকচার খুব একটা ভালো না। নিউক্যাসলের আসলে ডিফেন্সের অবস্থা মানে রেগুলারলি গোল কনসিড করতেছে। লাস্ট 4 ম্যাচে 12টা গোল কনসিড করছে নিউক্যাসল। লাস্ট 4 ম্যাচে ওই যে মানে রেগুলারলি গোল কনসিড করতেছে, এবং দে আর প্লেইং এগেইনস্ট উলফস। আই থিংক উলফস উইদাউট অর উইথ ওয়ান দে আর রিয়েলি অন গ্রেট ফর্ম, সো আই থিংক দে উইল কনসিড अगेन। ট্রিপিয়ারকে আসলে এখানে নেওয়ার খুব একটা আপসাইড আমি দেখতেছি না, তো ট্রিপিয়ার বাদ দিয়ে এখানে আপনি কিছু ফান্ড বের করতে পারেন। ইফ ইউ ইউ ক্যান টার্গেট you can go Trippier to Doughty here and then Dawson to Reguilón. So that way you have some players for 29. So you can see if you can save the free hit for later. So my suggestion would be to drop Trippier, Dawson, and Neto, Gross, and try to fit in the likes of Madison, Bowen, and Reguilón and Doughty, so that you have enough coverage in 29, so that for saving the free hit chip. Thank you, bhai. Thank you, Saib bhai. Amir Muslim bhai is again asking KDB to Son and 𝐸𝐤𝐻 to Douglas Lewis or Bowen for -4. You bhai? প্রথমত আমি বলবো যে হি-চান টু বোয়েন করে এইটা আসলে পার করেন হোপফুলি। আর যদি সন আসলেই রিচার্লিসন না থাকলে সন আসলে আপিলিং আমার কাছে মনে হয় না। অর্থিত আসলে সন বোয়েন 29 কে যদি কনসিডার করি অর্থিত। ডাগলাস লুইস নেওয়ার কোনো দরকার নাই ভাই, তার 29 এ কোনো খেলা নাই। সরি, ডাগলাস লুইস আপনি হচ্ছে ইয়ার কথা বলছেন, অ্যাস্টন ভিলার কথা বলছেন, রাইট? আমি ভাবছি লুইস ডিয়াস। ওকে, রাইট। না, আমি আসলে বোয়েনের কথাই বলবো। আসলে লুইস অনেক বেশি হোল দিয়ে দিছে দেখে মানে প্রত্যেক উইকেট দিবে এমন ব্যাপারটা না আমার, কিন্তু আমি লুইস ওনার। আমি আসলে গেমে আফকনে কখন গেল পারস ভাই? সালা 21। হ্যাঁ, 21 আমার ট্রান্সফারটা ছিল সালা টু ডাগলাস লুইস, শুধু এই 26 খেলাবো বলেই, এবং 26 একবার তাকে খেলাইছি, সামহাউ সে হোল দিয়ে দিছে। যাই হোক, সো এটা আসলে লাক, সে সব সময় করবে না। সে কিন্তু এই টানা 5টা উইকেট কিন্তু 2-2 করে দিছে। সো এরকম সব উইকেট থাকবে না। আমি বলবো যে এখানে বোয়েনের দিকে যেতে পারলেই ভালো। Right. Naidul Sujan bhai is asking, saying it's a comment. So hello everyone. Hello Naidul Sujan bhai. Thank you for joining the show. Aminul Islam. This is Aminul Islam bhai, I think, right? Yeah. Arabic bhai. Arabic bhai. Love. I've been sending us love, and we are sending him love as well. Next question comes to Parvez bhai. Mahmoud Haq Tushar bhai is asking 2.3 in the bank. Ariola. Dubravka on the bench, Killman, Gabriel, Doughty, Walker and Estepinian benched, Foden, Neto, Salah, Saka, Barkley benched, Haaland, Morris, Watkins, one free transfer available. Bhai rank অনেক down, so hit নিয়ে aggressively খেলতে চাই, কাকে ট্রান্সফার করব আর প্লেইং 11 এ কাদেরকে রাখবো? Right. পারভেজ ভাই, সো অ্যাগ্রেসিভলি খেলতে চান আপনি, সঠিক মানুষের থেকেই হইতেছে গিয়ে উত্তর পাবেন। অ্যাগ্রেসিভ ম্যানেজারের কাছ থেকে অ্যাগ্রেসিভ ইয়া। সো আমি যদি থাকতাম তাহলে এই জায়গাটাতে আমি সালাকে সেল করতাম, বিকজ অফ সালার যেহেতু এটা রুলড আউট হয়েছে সালা এই গেমিকে, এবং নেক্সট গেমিক হইলো সিটির সাথে খেলা, দেন তারপরে প্লাং। সো হোপফুলি যে সালাকে আমি আবার পরে নিয়ে আসতে পারবো যদি আপনার ওয়াইল্ড কার্ড থাকে, বা ওয়াইল্ড কার্ড যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করবেন যে সালার টাকাটাকে কখনোই স্প্রেড করবেন না। বাট এই মুহূর্তে আমি চাবো যে সালা টু সন
সালা টু সন করতে পারেন। অ্যান্ড দেন অ্যাগ্রেসিভ যেহেতু আপনার খেলার প্ল্যান আছে, সো ফরওয়ার্ড লাইনও আমি মরিসকে আমি এখানে সেল করবো না, কারণ নেক্সট গেমিংকে তার ডবল গেমিং। সো মরিস আপনার টিমে এই জন্যই আছে, হয়তো এখন আপনার ব্যাংকে অনেক টাকা আছে 2.3। সো এখানে আসলে যেহেতু একটা ফ্রি হিট আছে, আমার মনে হয় যে এখানে একটা ভালো জিনিস করতে পারেন, সেটা হলো কোনো ফ্রি হিট খাবেন না। আমি ধরতেছি যে এখানে অনেকটা হিট খাওয়ার জন্য হয়তো বা আপনি ইচ্ছা প্রকাশ করতেছেন, বাট আমি এখানে হিট খাইতে যাব না। বাট আপনার জন্য হিট খাওয়াটা একটু যৌক্তিক আছে। এটার পিছনে কারণ হলো আপনার টিমে স্টুপিনান আছে, এবং হোপফুলি স্টুপিনান লাস্ট ম্যাচে খেলছিল না, বাট লান্টে আমি দেখলাম যে ইনজুরি নিউজে দেখলাম যে লান্টে ইজ ব্যাক। সো স্টুপিনানকে এখানে একটা কাজে লাগা যাইতো, বাট স্টুপিনান যেহেতু এখানে না, আমি ওয়ালকার থেকে টাকা বের করতে যাব এখানে। স্টুপিনানকেও রাখি দেবো। স্টুপিনান আমার শেষের দিকে আমাদের অনেক টাকা আছে, টাকাটাও এখানে ফুলহামের সাথে কি স্টুপিনার নামবে? মোস্ট লাইকলি আমার কাছে মনে হয় না সে খেলবে, কারণ স্টুপিনানের উপর কোচের একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন আছে। লাস্ট যেটা ম্যাচ ছিল এফএ কাপের ম্যাচটাতে, আই থিঙ্ক যে সেখানে বাধ্য হয়ে নামাইতে হয়েছে, বিকজ লামটি ইনজুর ছিল এবং তার আরো একটা প্লেয়ার ইনজুরি ছিল, দ্যাটস ওয়াই সে নামাইছিল। বাট নামার পরও সে অনেক অ্যাগ্রেসিভ খেলছিল। বাট যেহেতু কোচের একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন তার উপর আছে, আই থিঙ্ক যে এই ম্যাচে যেহেতু লামটি ফিট, সো এগেইন হি উইল বি বেঞ্চ, মাইট বি বেঞ্চ, বাট আই এম নট শিওর যে 100% শিওর। দ্যাটস ওয়াই আমি বললাম যে আসলে সে সেরকম খেলতে পারতেছে না, মানে কোচ যেটা তার কাছে এক্সপেক্ট করতেছে পারতেছে না। বাট আমি টিমের ক্ষেত্রে আসি, সালা টু সন অ্যান্ড একটা ডিফেন্সিভ ট্রান্সফার করতে যাব এখানে। আমি এখানে একজন অ্যাটাকিং ডিফেন্সকে নিতে যাব, যেহেতু আপনার ডাউটি আছে। আমি এখানে অ্যাটাক করতে যাব, এটা অ্যাটাকের পিছনে কারণ হলো জাওয়ারনিকে নিতে যাব। আমি একটা ইয়ার প্লেয়ারকে নিতে যাব, বিকজ অফ তার এই গেমিংটাও ভালো, এন্ড দেন নেক্সট দুইটা গেমিংটাও ভালো। আর বাট যদি আপনি 29-এ ফ্রি হিট না খেলেন, 29-এ যদি আপনি ফ্রি হিট না খেলেন, দেন আমি একটা ডিফেন্সকে প্রেফার করবো, সেটা হলো এমারসন বোয়েনের। ব্যাক টু ব্যাক ভালো ফিকচার 29-এও আছে এবং ইভেন 30-তেও ভালো ফিকচার। সো এমারসন যদি আপনার ফ্রি হিট না খেলেন, বাট যদি ফ্রি হিট খেলেন, দেন জাওয়ারনি। Thank you, Parvesh bhai. Next question comes from Nailor Shujan bhai. Falls to Said bhai again. A big question. I don't know why this is happening. Goalkeeper Areola, Turner, defense Trippier, Gabriel, Baldock, Senesi, Doughty, midfielder Neto, Geribi, Saka, Gordon, Foden. Basically my midfield. Forward Bubama, Watkins, Haaland. Bank 3 million. Free transfer 1. Should I roll my transfer or transfer at Mubaba to Solanke? If I transfer in Solanke, then suggest my playing 11. ওকে, সোলাঙ্কি এই গেম উইক আসলে 50-50 কাইন্ড অফ, কারণ কংক্রিট নিউজ পাওয়া যায় না মনে হয়, যতটুকু আমি লাস্ট দেখছিলাম। একটা জার্নালিস্ট বলছে যে হি মাইট বি ব্যাক, বাট দ্যাটস ফ্রম দ্য সান, সো Don't trust the sun. Seriously anyway. Yeah. Anyway, let's see if you can have it. What's your double starting 11 without having Solanke? So you can play Areola here, then Trippier. You can play for his attacking returns, attacking potential. Gabriel, you should play. Senesi, you can play. So you can play Senesi, Gabriel, and Trippier. Bench Baldock and Doughty. And then Neto, KDB, Saka, Gordon, Foden, all of them are playable. So I would play all of them. And then Watkins, Haaland. So I don't think there is any need to bring in Solanke right now, since it's not certain whether he will be featuring in this game week or not. আর যেহেতু আপনার এই গেম উইকে সোলাঙ্কি ছাড়াই ইজিলি টিমটা হয়ে যাচ্ছে, তো আমার মনে হয় নেক্সট উইকে করলেই ভালো, কংক্রিট নিউজ পাওয়ার পর একটা সোলাঙ্কি থেকে। সো রোল দ্য ট্রান্সফার, দ্যাটস মাই সাজেশন। Right. Side Afrin by download option Raiken Vailok. I don't know what this is in reference to. So anyway, Side Afrin, thank you for your comment. AKM Fine ভাই, ইউটিউবে সম্ভবত আমাদের ডাউনলোড অপশন নাই, দ্যাটস ওয়াই সে অথবা চাইছে যে ওখানে ডাউনলোড অপশন থাকলে ডাউনলোড করে পরে তবে দেখতে পাবে। উনি ইউটিউব থেকে দেখতেছে, ডাউনলোড করলে সেভ করে থাকে। রাইট। পারভেজ ভাই ডাউনলোড অপশন রাখেন। So
AKM Fine Bhai is asking a question specifically to Parvez Bhai. So এখানে মানে টিপু ভাইয়ের কাছে গিয়েও গেল না কোয়েশ্চেনটা, এটা পারভেজ ভাইয়ের কাছেই গেছে। গোলকিপার Areola, Turner, defense Trippier, Gabriel, Estupinian, Zinchenko, Pedro Porro, midfielder Saka, Palmer, Gordon, Salah, Garnacho, forward Haaland, Solanke, Watkins. No FT, bank 0.7. Number one question is টিমের বেশ কয়েকজন ইনজার্ড, কি করা যায় সাজেশন দেন। 2 ক্যাপ্টেন সাকা করব। 3 বেস্ট 11। 4 ফ্রি হিট খেলবো 29 এ, ওয়াইল্ড কার্ড খেলবো গেম উইক 27 এ বিকজ অফ ইনজুরি। সো ইনজুরি আমার মনে হয় একটা একটা করে আনসার করেন, বেটার হয়। আমরা একটু ঘুরে আসতে পারি ততক্ষণে, যেহেতু 4টা কোশ্চেন এখানেই আছে। ইনজুরির যে জিনিসটা আমি বলবো যে আমরা চাটা খেয়ে আসি, চাটা খেয়ে আসি আমরা, সাইফ ভাই তো নাক ঝেড়ে আসুক। তো এখানে আমি যদি ইনজুরির কনসার্ন দেখে যে পেড্রো পোরো আনলি, পেড্রো পোরো যাকে আমি বেঞ্চ করেও যাইতে পারি নেক্সট বা 29 এ, যেহেতু আপনি ফ্রি হিট খেলবেন সেখানে আসলে পেড্রো পোরো ওখানে কোনো ফ্যাক্টর না। সো পেড্রো পোরো একটা অপশন, জিনচেঙ্কো একটা অপশন। সো ডিফেন্সে আপনার 3টা ডিফেন্স আপনার জন্য প্রবলেম, এবং মিডফিল্ডে সালা, পালমার, গর্ডন, সালা একটা প্রবলেম 4টা, এবং ওয়াটকিন, সোলাঙ্কি একটা প্রবলেম। বাট যে জিনিসটা হলো এই জায়গাটাতে আসলে এই মুহূর্তে যেহেতু আপনি 29 এ ফ্রি হিট খেলবেন, সো আমি এখানে হিট খাইতে বেশি একটা ইচ্ছুক হব না। আপনি যদিও একটা ট্রান্সফার করেই ফেলছেন আপনার 0 এফটি, বাট তারপরও আমি এই জিনিসটা বলবো যে আমি আর একটা আমি এখানে মাইনাস খাইতে যাব, সেটা হলো সালাকে এখানে সেল করতে যাব। এটার পিছনে যেটা আমার মেইন কারণ, আমি যে মেইন লজিকটা দিছিলাম সেটা হলো যে সালা এই গেমিংটা হলো রুল আউট, নেক্সট গেমিং হলো ম্যানচেস্টার সিটির সাথে, দেন ব্ল্যাঙ্ক, এন্ড দেন আফটার তার ফিকচার ভালো, ব্রাইটনের সাথে হোম, তারপর ব্যাক টু ব্যাক হোম ম্যাচ আছে। সো সালাকে আপনি যদি ব্যাংকেও যেতে আপনার নাই, সো আমি এখানে একটা প্রাইম প্লেয়ারকে নিতে চাবো, যেই প্লেয়ারটা আসলে আমার এই 27-28 এই জায়গাগুলোতে ভালো করবে। সো এইরকম যদি প্লেয়ারকে আমাকে নিতে হয়, তাহলে আমি কোন প্লেয়ার গুলোতে টার্গেট করবো? সন, বোয়েড, মেডিসন, এবং আপনার টিমে যেহেতু সাকা আছে, সো আমি এখানে ডেফিনেটলি সালা টু সন, বোয়েন, মেডিসন এই টাইপের প্লেয়ার গুলোতে যাইতে যাব। আর আপনি যেহেতু ইয়ার প্ল্যান করতেছেন যে আপনি আমার কাছে মনে হয় যে এই মুহূর্তে আপনার টিমে যথেষ্ট অ্যাডজাস্ট করে, যেমন পালমারের কিন্তু ভালো ফিকচার, গর্ডনেরও ভালো ফিকচার, সাকা আপনার টিমে আছে, গার্নাচোরও ফিকচার কিন্তু নেক্সট গেমিংটা কিন্তু খুব একটা খারাপ না। এই গেমিংটা যদিও তাদের খেলা আছে হলো বাট নেক্সট গেমিংটা কিন্তু এভারটনের সাথে খেলা আছে। দেন 29 এ তো আপনি ফ্রি হিট খেলবেনই, সো আপনার ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই। সো দ্যাটস ওয়াই আমি এই সময় আসলে খুব একটা যেই হিট গুলাই নিব, লজিক্যাল হিট নিব, যে অ্যাটাকিং হিট গুলা নিব, এবং ডিফেন্সে আমি কোনো মতন চালাই দিব, এবং ডিফেন্স থেকে কিন্তু বেশি একটা রিটার্ন আসতেছে না। হোপফুলি যে আপনি স্টুপিনান হয়তোবা খেলবে, এরকম যদি হয়ে যায় তাহলে ট্রিপিয়ার, গেবল, স্টুপিনান, জিংচেঙ্কো যদি হয় তাহলে সেখান থেকে। বাট আলটিমেটলি যেহেতু আপনি যদি আরো হিট খাইতে চান, সেটা আমার জন্য আমি বলবো যে এই মুহূর্তে হিট না খেয়ে আসলে অ্যাগ্রেসিভ লজিক্যাল প্লেয়ার আমার কাছে মনে হয় যে সালা টু সন, এন্ড দেন দ্যাটস ইট, -4। এইটা নিয়ে আপনার আগায় যাওয়াটা বেশি ভালো হবে। এবং সেকেন্ড কোশ্চেনটা ক্যাপ্টেন সাকা করব। ইয়াস, আপনার এই প্ল্যানটাতে আপনি খুব একটা খারাপ প্ল্যান করেন নাই, কারণ আপনি যদি র্যাঙ্ক চেঞ্জ করতে যান তাহলে অবভিয়াসলি সালাহ কুড বি ভেরি গুড, এবং এটা অনেকটা ওপেন গেম হবে, কারণ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে অনেকেই হয়তো বা হ্যালান্ডকে ক্যাপ্টেন দিবে না। সেই ক্ষেত্রে সাকার অপোনেন্ট আমরা দেখলাম যে ক্যাপ্টেনশিপের যে আমাদের স্লাইডটা আছে, অপোনেন্টের ডিফেন্সিভ এরর গুলাকে হিসাব করে আমরা যে স্লাইডটা করছে, সেখানেও দেখা গেল যে সাকা বাকি অপোনেন্টদের চাইতে বেটার টিম। সো সাকা অবভিয়াসলি সাকা ক্যাপ্টেন সাকা করা এটা খুব একটা খারাপ হবে না। এটাতে আপনার দেখা যাবে যে একটা ভালো আসতে পারে, যে আপনার হ্যালান্ডের চাইতে বেশি পয়েন্ট দিছে। বাট আপনি যদি হিতে বিপরীত হয়, যে আপনি যদি মনে করেন র্যাঙ্কে অনেক আগায় থাকেন, তাহলে এটা খারাপ হবে। বাট আপনি যদি মনে করেন যে হ্যাঁ সাকা ইজ গুড, উইথ সাকা আই ডোন্ট মাইন্ড। এন্ড দেন বেস্ট 11 যেটা হলো যে আপনার যেহেতু এখানে আমি সাজেস্ট করলাম যে 5 জন মিডফিল্ডারকে এখানে আপনি সোলাঙ্কিকে আপনি খেলাবেন, অর্থাৎ 3 জন ফরওয়ার্ডকে খেলাবেন, গার্নাচোকে ফার্স্ট বেঞ্চ, দেন আপনার মিডফিল্ডার হবে সাকা, পালমার, গর্ডন এন্ড সন। গার্নাচো বেঞ্চের ফার্স্টে থাকবে, এন্ড দেন
স্টুপিনানকে টিমে রাখেন, জিনচেঙ্কো এবং পেড্রো পুরো এরা হলো বেঞ্চের থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ। আই হোপ যে আপনার এখানে হয়তো বা 11টা প্লেয়ার হবে, বাট আপনি আশা রাখেন যে এখানে 10 জন প্লেয়ার নিয়ে আপনি খেলতেছেন। এবং এটা হিট না খাওয়াটা একটা হলো আপনার বাড়তি, এটার জন্য একটা বাড়তি হিট আসবে আপনার, এটা আমি নিতে যাব না। অ্যাটলিস্ট স্টুপিনান 1 পয়েন্ট দিবে, 1 পয়েন্ট দিবে। এবং লাকিলি যদি সে একটা অ্যাসিস্ট করে ফেলে 60 বা 70 মিনিট পরে, ইট ইজ মানে সোনায় সোহাগা। সো আমি এই ডিফেন্সেই থাকবো, একটা মাইনাস খাবো শুধু। আর বেস্ট 11 আমি যেটা বললাম যে আসলে বেস্ট 11ও বলে দিছি। আর ওয়াইল্ড কার্ড খেলবো 27। আমি ওয়াইল্ড কার্ড এই টিমে খেলতে যাবো না, কারণ এর চাইতে বেটার জায়গা, আমি যেটা সাইপও বললো, সাইড নিজেও প্ল্যান করতেছে 28 বেটার জায়গা, বাট 28 এর চাইতে আরো বেটার হবে 30 বা 31 এ, বিকজ অফ 38 31 এ থাকলে আপনার যদি বেঞ্চ বুস্ট থাকে তাহলে 34 এ বেঞ্চ বুস্ট করতে পারবেন। এবং 30 বা 31 এ খেললে যে সুবিধাটা পাবেন সেটা হলো নেক্সট যে ডবল গেমিং গুলো আসবে 34 36 37, এগুলোর জন্য আপনি একটা প্ল্যান করতে পারবেন। অ্যাটলিস্ট 31 এর পরে আমরা অনেকটা যে বুঝতে পারবো যে 34 এন্ড 37 কি রকম হবে। সো দ্যাটস ওয়াই আমি সাজেস্ট করব যে আরেকটু কষ্ট যখন করছেন, কষ্ট কিন্তু হয়েছে, বাট আরেকটু কষ্ট করে এই দুইটা তিনটা গেমিং একটু চালায় নেন, কারণ এখানে খুব একটা লস হবে না, কারণ এই গেমিং গুলা কিন্তু খুব একটা পয়েন্ট প্রোভাইডিং গেমিং হবে না আমার কাছে মনে হয়, কারণ এইখানে অনেকেই হিট খাবে, অনেকেই ইয়া করবে। আপনি পারতপক্ষে চেষ্টা করেন যে হিট কম খায় আগানো। সো এটা থাকবে আমার ইয়া। ওয়াইল্ড কার্ড আমি এখন খেলবো না। আমি আই হোপ যে এটা যত ইনজুরি প্রম্পট হোক, এর চাইতে ইনজুরি প্রম্পট অনেক টিম আছে, এর চাইতে বেটার অপশন হলো 30 বা 31 এ ফ্রি হিট। যেহেতু আপনি ফ্রি হিট খেলবেন 29 এ, সো 29 ফোকাস করার দরকার নেই। 27 28 এই দুইটা ফিকচার করেন যারা খুব ভালো ফিকচার। সো 29 কে ডেড ইন করেন এবং 30 31 এ আপনি ওয়াইল্ড কার্ড খেলেন। Thank you, Varvis Bhai, for your patience in taking time to answer this big question. Again, fine, Bhai, I hope you have your answer. Anupam Denman Bhai is asking Wang to Son or Odegaard or anyone else with a hit, or keep him. Have Gordon, KDB, Palmer, Saka in midfield. You, Bhai? Wang to Son. Okay. Wang to Son. Easy. Or keep him. Have Gordon, KDB, Palmer, Saka. I'm বলবো Wang to Son. Go for it. Okay, pretty straightforward answer. Wazid Razi Bhai is asking. I don't think this is the main question. The main question is the next one. Yeah, I think so. So it's another big question for Saib Bhai. I don't know why this is happening today again. So defense: Trippier, Gabriel, Taylor, Walker, Doughty. Midfielder: Foden, Richarlison, Saka, Wang, Gordon. Forward: Haaland, Watkins, and Darwin. One free transfer, 3.2 million in the bank. Whom should I transfer? Suggest starting 11. Planning to avoid free hit in game week 29. Over to you, Saib Bhai. Okay, since we're planning to avoid free hit, so we should target the blank players who are certain to play in the blank game, right? So let's see what the team is currently. Trippier, Gabriel, Taylor, Walker, Doughty, Foden, Richardson. Okay, you have a Richardson, that's good, but missing out this game, I think he should be fit for 29. Saka, Wang, Gordon. Okay, Haaland, Watkins, Darwin. Darwin should be good for this game, so you can play him this game. So you have Doughty, and then Watkins, then Richarlison. Only 3 players you have who are playing in 29. So I think it would be tough for you to avoid playing the free hit. But if you are happy with 8 players, then you should plan with 2 hits. So that gives you 5 transfers. I don't know your goalkeeper. So if you have a goalkeeper who plays in 29, so you will have 9 players with 2 hits or 8 players with 1 hit. So my first solution would be to drop Trippier here. 3.2 MB in the bank আছে, Trippier drop না করলেও চলবে, আছে। ওয়াং টু সন কি যাওয়া যায় নাকি এটা চেক করেন। ওয়াং মনে হয় 5, সন হচ্ছে 9 পয়েন্ট সামথিং। হ্যাঁ, তো ওয়াং টু সং আমি করতে চাবো। ওয়াং টু মেডিসন হবে, মেডিসন করা যায়, বাট আমি এখানে মানে সনেই যেতে চাইবো। যদি আমার ট্রিপিয়ার ড্রপ করি এখানে আমার টাকা বেরোবে আর কি। ওয়ান টু সন করেন, ট্রিপিয়ার টু
Dot আপনার আছে রেগুয়েন করতে পারেন। রেগুয়েন plays in 29 and he's an attacking player, so he might give you attacking returns. He assisted against Liverpool. And so my suggestion would be for this game week, Son and Reguilon for Trippier and Hwang. And then next few transfers, you should look to bring in Tony for Darwin, and then Foden or Saka to Madison, or Gordon to Madison if that's possible. So that would give you 7 or 8 players in 29, and you can avoid the free hit. Okay, thanks everybody. Tanvir Bhai is asking, will Numius play bench one Ake versus United or Burn? Is it Burn? No. Yeah, Dan Brown. Yes, Danburn. Danburn versus Wolves. So two-way. আমি লাকি, আমি ছোট ছোট এক কথায় উত্তর দেওয়ার কোশ্চেন গুলোই পাচ্ছি। নুনেস ব্যাক করছে ট্রেনিং এ, হোপফুলি হি উইল প্লে, এবং কাপ জিতে সে যে দৌড়টা দিছে আমরা সবাই দেখছি, হোপফুলি সো সে ফিট, নুনেস খেলবে। আর বেঞ্চ করতে বার্ন তো ওরা তো ওই যে বললামই গোল কনসেপ্ট করতেছে 4টা-5টা করে, ঠিক আছে। লুটনের সাথে খেললেও গোল খায়, বোর্নমাউথের সাথে খেললেও গোল খায়, মানে হজবরল অবস্থা, এই আর কি বিষয়। আমি আসলে অ্যাটাকিং, আসলে এখানে বার্নকে আমি ইয়া করবো, আমি একে কে খেলাবো। Okay. Faisal Saddam is saying Plan B. I think this is in reference to the free hit cheap strategy, which cheap strategy which you I discussed. Faisal Saddam is also in Richarlison available for 29. I doubt so. I think this is also in reference to the free hit team, which Saib Bhai discussed. So when the team was made, I don't think we had the news for Richarlison yet. But then again, Postecoglou said that he's probably out for 2 to 3 weeks. So if it's 3 weeks, we are expecting there's a chance Richarlison might be back. So that is why the free hit team was considered for him. If Richarlison is not fit, then Richarlison to Kulusevski is an easy direct transfer anyway. Ovishek Paul Bhai saying suggest a wildcard team. So Saib Bhai already discussed the wildcard team today. So Ovishek Paul Bhai, if you have missed it for some reason, this is on YouTube and this is on Facebook as well. It's uploaded in Facebook as well. So you can always browse through the part later on where Saib Bhai discussed the wildcard team in detail. Pavel Bhai, so when did the last question come in? Yeah, that's যেটা ছিল আর কি এইটাই। Okay, so we still have a couple of questions. I don't think there is much. I think we can do small questions. We can do one sentence answers, right? Yeah, দুইটা এরকম বড় কোশ্চেন আসছে, বাট বাকিগুলা সব ছোটই আছে। Right. So I think we can do that. Right. So Ariola versus Neto, Pravez bhai? অ্যারিওলা ভার্সেস নেটো, অ্যারিওলা খেলবে এভারটনের সাথে এবং নেটো খেলবে হলো Newcastle. না, Bournemouth তো Luton. বার্নলের সাথে, সরি Burnley সাথে, sorry. Burnley সাথে. Luton is next week. ইয়া, সো দুই টিমের আমি যদি এক্সজি দেখি যে বার্নলের এক্সজি খুব একটা ভালো না, এভারটনেরও এক্সজি সেম। এই মুহূর্তে যেহেতু ডিফেন্সিভ ওয়াইজ আমার কাছে মনে হয় এভারটনের চাইতে অ্যাটাকিং ওয়াইজ বার্নলে ইজ বেটার, আমার কাছে মনে হয়। এভারটনের চাইতে বার্নলে বেটার, বাট যেহেতু এভারটন গোল সেরকম একটা দিচ্ছে না, আমি এখানে অ্যারিওলাকে খেলাইতে যাব বিকজ অফ তার সেভ পয়েন্ট। কারণ এভারটন হয়তোবা ওইরকম শর্ট অন টার্গেট শট করবে, যেটা অ্যারিওলা খুবই ভালো স্টপার। সো আই লাইক টু গো উইথ অ্যারিওলা, বাট এটা 50-50 কল, আপনি যে কাউকে দুজনের একজনকে এখানে পিক করতে পারেন। বাট আমি হলে এখানে আসলে আমি পার্সোনালি অ্যারিওলাকে এখানে সেট করতাম, বাট নেটো অলসো গুড। Okay, so Ariola it is. If the Khairul Alam bhai is also asking Senesi, Van Dijk, Branthwaite, Bradley, and Gabriel, please pick 3. Saib bhai? So, sorry, I think that's
the 3-2 for your starting 11. So Bournemouth plays which team? Luton. Burnley. Burnley. Right. So Gabriel you should play because they're playing Sheffield. So the question is whether to double up on Liverpool defense or not. So VBT Bradley, they are playing Nottingham Forest, so they might concede, might not. So I think I should go with I would go with Tennessee here, since I think Burnley is the better fixture on paper. Nottingham Forest under Nuno has been decent in attack. Their XG is really, I think, top 5 or 6 over the last few games. So Liverpool have been playing a lot of games, so they are a bit stretched at the moment. They will likely concede again. So Tennessee, Gabriel, and then one of Van Dijk and Bradley. So I think I will go with the safety of Van Dijk here. Since Bradley might be rotated since Gomez is there and Robertson is still there. So Tennessee, Van Dijk, and Gabriel. Okay, Tennessee, Van Dijk, and Gabriel it is. 𝐸𝐞𝐢𝐬𝐬𝐲 is again asking Saka, KDB, Foden, Douglas, Bailey, Haaland, Solanke, Watkins. Please unpick one and captain, please, for my team. So 𝐸𝐞𝐢𝐬𝐬𝐲 মানে তার টিমটা বড় কোয়েশ্চেনে না ভাগ করে সে হচ্ছে কি আলাদা আলাদা সেগমেন্টে ভাগ করে দিছে. So that's very smart of him. Anyway, we are going to answer this. Piu bhai? হ্যাঁ. টিমের যে অবস্থা আসলে এখানে যদি জোনালে আসলে বেইলি ভার্সেস ডাগলাস লুইসটা যদি ইনপুট দিতেন পারোজ ভাই. ডাগলাস লুইস ভার্সেস বেইলি. সো ওই যে একদম নিচে স্লাইডের ঠিক নিচের একদম লাস্ট টিমটা. হ্যাঁ, স্লাইডের একদম নিচেরটা. So not much difference there between Bailey and Lewis, I guess. আসলে এখানে আসলে পেনাল্টি থাকার কারণে তো বেইলি লুইস কি হোপফুলি 11 এ রাখবে এবং হালান্ড ক্যাপ্টেন অপশন. Okay. So that is that. 𝐸𝐶𝐢𝐬𝐬𝐲 is again Captain Haaland. He already said Haaland. Okay. 𝐸𝐶𝐢𝐬𝐬𝐲 priority transfer if I don't want to play free hit on 29. So we again covered a priority transfer part in this pod as well. 𝐸𝐶𝐢𝐬𝐬𝐲, if you by any chance missed that, Saif discussed it in detail. What the priority transfers should be, and free hit team, ideal free hit team, or type of team that you're gonna target for game week 29 as well. So if you have missed that, you can go through that. Anyway, he has a follow-up comment that he currently has no free transfers. So I think based on the responses that we have given, I think we can probably make an informed decision on that. So good luck to you this game. Jevinas and Jishan Bhai is asking bench 1, Gusto, S2, Moreno. Again, bench 1, Alvarez, Foden, Gross, Bowen, and Luis Diaz. Pavis bhai? আমার bench 1, Stu, Estupiñán, Moreno. I like to bench Estupiñán, number 1, and number 2 হলো bench 1. এখানে আমি স্টুপিনানকে বেঞ্চ করব, গুস্তোকে খেলাবো কারণ ব্রেন্টফোর্ডের সাথে খেলা আছে এবং অ্যাটাকিং রিটার্ন আসার চান্স আছে. ইভেন মরিনোকেও খেলাবো, যদিও ডিনে ফিট, বাট মরিনো ইজ আলাদা একটা জায়গা নিয়ে আসছে আজকে কোচের কাছে. সো আমি মরিনো ফার্স্ট 11-এ থাকবে, আই হোপ সো. স্টুপিনানকে বেঞ্চ করবো এবং সেকেন্ড কোশ্চেন যেটা হলো বেঞ্চ করবো যে 1, আলভারেস, ফরেন, গ্রস এন্ড বোয়েন, লুইস ডিয়াস. আলভারেস, ফরেন, Cross, Bowen, Luis Diaz. Alvarez, Foden, Cross, Bowen, Luis Diaz. So যদি আমি চেক করি যে আসলে এদের অবস্থা কি. সো আলভারেজের হলো খুবই ভালো, 25টা চান্স কনসিড করছে সেন্টার দিয়ে এবং 5th ওর্স র্যাঙ্ক, যেখানে আমি আলভারেজকে এখানে টিমে রাখবো, ডেফিনেটলি টিমে রাখবো. দেন ফরেনকেও আমি এখানে
টিমে রাখবো, কারণ এই সাইড দিয়ে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সবচেয়ে ওর্স্ট টিম, 32টা চান্স কনসিড করছে এবং সবচেয়ে ওর্স্ট টিম। সো আলভারেজ, ফরেন ইন মাই টিম, অ্যান্ড দেন বোয়েন, অবভিয়াসলি বোয়েনকেও রাখবো। সেন্টারে এভারটন 27 চান্সেস কনসিডারেড এবং ওর্স্ট, থার্ড ওর্স্ট টিম। সো বোয়েন অলসো ইন মাই টিম। সো অ্যালভারেজ, ফরেন, বোয়েন থাকলো। লুইস ডিয়াস অ্যান্ড বিটুইন গ্রস। সো লুইস ডিয়াসেরটাও দেখবো যে 25টা চান্স ক্রস করছে সেন্টার দিয়ে, এবং লুইসের পেনাল্টি এটাতে 6 চান্স কনসিড করছে। আই থিঙ্ক ডগলাস লুইস না লুইস ডিয়াস। ও সরি, লুইস ডিয়াস। সো লুইস ডিয়াসের যদি যাই তাহলে আমি আমি একটু আসি যদি সো লুইস ডিয়াস, ফরেস্ট ওখানে 19 চান্স কনসিড করছে এবং 14 ওর স্ট্যান্ড হলো লুইস ডিয়াস। অ্যান্ড গ্রস যদি আমি দেখি, ঠিক 33টা চান্স কনসিড করছে ওই জায়গাটাতে অপোনেন্ট টিম, এবং সেখানে 1 নাম্বার ওর্স টিম। অর্থাৎ গ্রস ঠিক ওই জায়গাটা দিয়ে খেলতেছে, লাস্ট ম্যাচও তার হিট ম্যাট বলছিল। সো এখানে ডেফিনেটলি লুইস ডিয়াস মাই বেঞ্চ। আর একটা জিনিস হলো ফরেস্ট যেহেতু হোমে খেলবে, সো ফরেস্ট হোমে খেললে কিন্তু ডিফারেন্ট টিম। আমি যেটা ডবল ডিজিটের একটা আমি আমাদের করি, সেই ডবল ডিজিটের যদি আমি একটু ডাটাটা শেয়ার করি তাহলে আরো জিনিসটা ভালো হবে। যে ফরেস্ট হইলো হোমে এখন পর্যন্ত অনলি 6টা চান্স ডবল ডিজিট কনসিড করছে, বাট অ্যাওয়েতে তারা ডবল, অর্থাৎ 12টা ডবল ডিজিট কনসিড করছে। সো ফরেস্ট আর ডিফারেন্ট ইন হোম। সো আমি এখানে আসলে লুইস ডিয়াসকেই বেঞ্চ করতে যাব। ওকে, অভিষেক পল, ম্যাগুয়ার or Pedro Porro, keep or sell, সাইদ ভাই? Maguire I would sell because I think he is injured again. তো এখানে আপনি রেগুয়ান ডোটি যেতে পারেন যদি না থাকে। আর Porro, since they are playing in 29, I think it's better to keep and wait. I think he will be back. He is only missing this game, so he will be back. So sell Maguire, keep Porro. Okay. Samanjual Sahu has a comment for us, loving the content in Bengali. Thank you, Samanjual Sahu bhai. So it's a bit of a mixed content for us. Some of us speaks in English a bit, some of us speaks in Banglish, some of us speaks in Bengali altogether. So we have all types of viewers overall because of the fantasy football community network. Now we have a little bit of international recognition as well. So that is why this is a mixed thing. But thank you for the comment. Next question is a big question, so I'm not sure if we take this. So আই থিঙ্ক যে এই আমি যে দুইটা বিগ কোশ্চেনের কথা বলছিলাম, সে এই যে হলো এই জেভিন হাসান জিসানের এই কোশ্চেনটাই হলো কি। সো আই থিঙ্ক যেহেতু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট গেমিং, আই থিঙ্ক এটা নেওয়া উচিত। কারণ এবং এই যে রেপুটেড ভিউয়ার আমাদের জেভিন হাসান জিসান, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির এফপিএল কমিউনিটির একজন বাট জেভিন হাসান জিসানকে আসলে আমরা খুব ভালো করেই আর কি আমাদের সাথে রিলেটেড। সো আই থিঙ্ক যে এটা যেহেতু বড় কোশ্চেন নাই, আই থিঙ্ক এটা কিপ করা উচিত। ঠিক আছে, শিওর। পিউ ভাই, আপনি বলতেছিলেন বড় কোশ্চেন পাচ্ছেন না, দুঃখ করতেছিলেন। সাহেব ভাই অনেকক্ষণ কিছু বলতেছে না। ওনার ঠান্ডা লাগছে, ওনার ঠান্ডা লাগছে, ওনারে মাফ করেন। More no opinion doubty Taylor. কোশ্চেনটা নেওয়ার আগে আমি একটা জিনিস বলি যে ঠিক ব্যাক টু ব্যাক দুইটা বড় কোশ্চেন আছে এবং দুইটাকে মিলাই হয়তোবা কোশ্চেনটা আরো ভালো হবে। আচ্ছা, আপনি 11 নিয়ে আসলে এখানে টেনশনে আছেন, রাইট? সো তা তো নট ফিট, ওই তো তাহলে হচ্ছে আমি আসলে ওই প্রথম তিনজনকেই খেলাবো। আর হচ্ছে শুড আই টেক এ হিট, এ ডিসেন্ট ডিফেন্ডার। আসলে ডিফেন্ডার যদি এখানে নিতে চান, ডাউটি আছে, রেগুলার নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ব্র্যান্ডফোর্ড গোল কনসেপ্ট করতেছে। ওকে, যদি এটা করতে চান যে স্টোপিনান টু রেগুলার করা যেতে পারে। এই তো সব কোশ্চেন অ্যানসার হয়েছে। পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে কি ইজ আনাদার follow-up question. Parviz bhai, Solanke update, was planning to buy Solanke for Alvarez, but Richarlison Huang injury made me think otherwise. Should I bring Solanke with a hit for Alvarez this week? Otherwise, forward is Haaland and Watkins. আই থিঙ্ক যে এখানে সোলাঙ্কিকে সেল করা দরকার নাই, কারণ
কোয়েশ্চেনেবল 50-50 লাস্ট মোমেন্টে তার এসএস করবে, যে এসএস করার পরও যদি মনে হয় যে তাকে খেলাবে, আমি মনে হয় যে সেখানে খেলায় ফেলবে। এবং আরো একটা জিনিস যে বর্নমাউথের বেঞ্চ টিম কিন্তু অত স্ট্রং না, যে তাদের বেঞ্চ ব্যাকআপ খুব একটা ভালো না। তাও এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাচ, যদি বার্নলের সাথে এই ম্যাচটাতে তারা জিততে না পারে তাহলে মোস্ট লাইকলি যে সিজনের শেষের দিকে যায় একটা ভালো খারাপ দিকে পড়বে। এটা যদি অন্য টিম হইতো লাইক আর্সেনাল বা সিটি, আই থিংক সোলাঙ্কি ইজ বেঞ্চ, বাট বিকজ অফ যেটা বার্নলে, এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ তাদের জন্য, এবং এটা রেলিগেশন ফাইটে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল ম্যাচ। তো আমার কাছে মনে হয় যে সোলাঙ্কিকে এখানে সেল করিয়েন না, স্কোয়াডে রাখেন, না হলে সাব অফ হয়ে বাইরে হয়ে চলে আসবে। বাট সোলাঙ্কি টু আলভারেস, নো। হুয়াং এর ইনজুরি শুড আই সোলাঙ্কি হিট আলভারেস হেলান ওয়াটকিন্স থাকুক এবং সোলাঙ্কিকেও আপনি টিমের মধ্যে রাখেন। যদি কোনো কারণে আপনার ফিফথ যে মিডফিল্ডারটা আছে সে যদি না খেলে, তাহলে সোলাঙ্কি অটোমেটিক সাব অন হয়ে যাবে। Okay. So, Generation Jishan Bhai, hope you have your answer. Rio Asbhai is asking, worth taking a -4 for Huang to Son. Other move being Estepinian to Doughty. Side Bhai? I think these two transfers sets you up nicely for the upcoming game weeks. Son have a fixture in the blank game week, and then Doughty also have a double game week on top of that. Also, Son's fixture against Crystal Palace is a really good one. We have seen in the zonal chart that they're one of the worst sides from the center, conceded a lot of chances. And also, Crystal Palace has a new manager, and he has promised attacking football to the fans, and so they will attack, and then Son will get lots of space. So I would go for that, the hit, Huang to Song and to Doughty. Thanks, Side Bhai. Samujjawal Sahu Bhai is asking, Trippier to Emerson and Gross to Son. -4. Is it worth it? QI? Go for it. Okay. Quick and precise. Next question comes from Nazmul Hassan Bhai, Ariola or Leno? Whom to start? Pravesh Bhai? Ariola plays Everton. Leno plays Brighton. I like to play Leno because of Leno হোম খেলবে, এবং ব্রাইটনের যে অ্যাটাকিং প্লেয়াররা আছে মোস্ট লাইকলি তারা ইনজুরি, লাইক মিতোমা, অনেকই ইনজুরি কনসার্ন আছে তাদের। সো এবং এফএ কাপের ম্যাচেও আমরা একটা দেখছি যে ব্রাইটন কিন্তু সেদিন এক গোলে জিতছিল, এবং এটা ফুলহ্যাম যেহেতু হোমে খেলবে, ফুলহ্যাম কিন্তু লুক লাইক ভেরি শার্প টিম লাস্ট কাপল অফ গেমে। সো আমি লেনোকে খেলাইতে যাব। Okay. Hassan has a follow-up question. Palmer, Lewis, whom to buy? I will play free hit in game week 29. Saib Bhai? Palmer, Lewis, achha. If you play free hit in 29, Palmer is the definite pick here, because they have decent fixtures all until the season ends. So he should be season keeper for it. Right. Again, a follow-up question from Nazmul Hassan Bhai. Senesi or Bradley or Gusto? Whom to bench? QI? বেঞ্চ সেন্সে ব্র্যাডলি এবং গুস্তোকে খেলাবো আমি। Okay. Next, Qazi Muhammad Arman Bhai is asking, I have only 4 players for game week 29. Would you recommend free hit or wildcard before 29? Pravesh Bhai? আমি যেটা কোশ্চেনে বলছিলাম যে 4 প্লেয়ার নট, আপনার কতজন প্লেয়ার আছে এটা না, আপনার কতজন কি প্লেয়ার আছে। আই থিঙ্ক যে এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে আপনার আসলে যদি 4 জন প্লেয়ারের মধ্যে আমি যেটা বললাম যে লুটনের 3 জন প্লেয়ার থাকলে ইট ইজ নট গুড। আপনার তখন ফ্রি হিট আপনার জন্য আর কি, আপনি ফ্রি হিট ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়বেন 29-এ। বাট যদি আপনার টিমে লাইক টনি থাকে, ওয়াটকিন্স থাকে, এবং আপনার মিডফিল্ডেও যদি ওই রকম প্লেয়ার থাকে যারা 29-এ খুব ভালো, লাইক সন, বোয়েন, সো দ্যাটস এ ডিফারেন্ট সিনারিও। সো 4 প্লেয়ার নট এ প্রবলেম, বাট 4 প্লেয়ার থাকার পরও আপনি ইজিলি 3-7 জন প্লেয়ার, অর্থাৎ আপনি যদি কি 6 থেকে 7 জন, আমাদের ওয়াইল্ড কার্ড ফ্রি হিট যে টিমটা আমরা আজকে শো করছি আমাদের শোর মধ্যে, সেখানে কিন্তু আমরা আমাদের ফ্রি হিট টিমের মধ্যে 29-এর কি প্লেয়ার গুলোকে মার্ক করে দিচ্ছি। সো ইফ ইউ লাইক টু রিওয়াইন্ড দ্য শো, ওখানে যাই আপনি দেখতে পারেন যে আপনি দেখতে পারবেন যে ওখানে আসলে আমরা কোন প্লেয়ার গুলোকে কি প্লেয়ারকে, লাইক ওখানে আমরা কয়েকটা কি প্লেয়ার দিচ্ছি, লাইক
সন, বোয়েন এরকম প্লেয়ারকে দিছি। সো সেই প্লেয়ারগুলো যদি আপনার টিমে থাকে, ইজ ইজি টু নেভিগেট 29 অ্যান্ড ওয়াইল্ড কার্ড বিফোর 29। সো আমি ওয়াইল্ড কার্ড এখানে সেভ করতে যাব, বাট ডিফারেন্ট ওয়েতে খেলা হয়। আমি যেটা বলবো চিপ স্ট্র্যাটেজি নিয়ে, কোনোটা চিপ স্ট্র্যাটেজি রং না। আমি এইটুকুন বলতে পারি যে কারো চিপ স্ট্র্যাটেজি রং না, প্রত্যেকটা চিপ স্ট্র্যাটেজি ভালো। এটা টিম ডিপেন্ডেন্ট। এবং এই সিজনে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে গত সিজনে কিন্তু আমি একটু টাইম নিচ্ছি আর কি এটা বলার জন্য, যে গত সিজনে কিন্তু সিজনটা হয়ে গেছিল টেমপ্লেট টিম, লাইক টেমপ্লেট হয়ে গেছিল, সেখানে কিন্তু খেলার মধ্যে মজা আসতেছিল না। বাট এই সিজন কিন্তু ডিফারেন্ট, এখানে কিন্তু মোস্ট লাইকলি অনেক টিমে টেমপ্লেট নাই। টেমপ্লেট না থাকার কারণে হয়েছে কি যে অনেকে র্যাঙ্ক দ্রুত আপ করতেছে, ডাউন করতেছে, আপ করতেছে, ডাউন করতেছে। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে এখানে লাস্ট সিজনে কিন্তু চিপ স্ট্র্যাটেজিটাও মোটামুটি টেমপ্লেট হয়ে গেছিল, একই রকম চিপ স্ট্র্যাটেজিতে যাচ্ছিল সবাই। বাট এই সিজনে কিন্তু ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে ডিফারেন্ট প্ল্যানিং এ যাচ্ছে, এবং যারটা ক্লিক করতেছে সে আগায় যাচ্ছে। বাট আমি বলবো না যে আমাদের আজকে চিপ স্ট্র্যাটেজিতে 4টা ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি দেখানো হয়েছে, এটা কমপ্লিটলি আলাদা আলাদা, এবং যার যে জিনিসটা ক্লিক করবে আমার মনে হয় সেটা ভালো। বাট এটা ডিপেন্ড করে হলো আপনার টিম দেখার পরে। বাট 4জন প্লেয়ার যদি আপনার কি প্লেয়ার থেকে 29 ইজিলি নেভিগেট করে খেলা সম্ভব। Thanks, Parvez bhai. Follow up is a comment of appreciation of টিপু ভাই। বাহ, টিপু ভাইকে শোতে পেয়ে গেলাম। চিপ সেগমেন্টে আপনার ইনপুটটা ভালো ছিল ভাই। থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই। থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই। So টিপু ভাইয়ের input are of course great, and we're also grateful to have him on our show. Hopefully you can have him throughout the season in other shows as well. Surely bhai, thanks, pleasure. Nazmul Hassan Bhai is asking Garnacho to Palmer -4, worth it for game week 27 and 28. I will play free hit on game week 29 and wildcard on 30. Saib Bhai? I think it's worth it. Chelsea are playing Brentford this game week and then Newcastle. Both are pretty bad defense at the moment, so I think they will score and Palmer will be likely be involved. So go for it. Okay. So Tuhuai's fan has a question for Tuhuai, Ariola or Dubravka in the 11. Everyone please answer. It's for everyone, not just him. Tuhuai, Ariola or Dubravka? পারভ ভাই আগে দেন। এটা একটা গেমিং যেখানে আসলে ডবল আপ করা যাইতে পারে ডুবরাকা টিপিয়া সহ। বাট আপনার টিমে যদি ডবল আপ না করতে চান দেন এরিওলা। বাট আপনি যদি না উনি বলছে কোন গোলকিপারকে খেলাবে। দ্যাটস ওয়াই আমি বলতেছি অনেকের টিমে ডুবরাকা ট্রিপিয়ার এবং ডুবরাকার সাথে বার্ন আছে। দ্যাটস ওয়াই আমি বলতেছিলাম যে যদি উলসের যেহেতু হুয়াং যেহেতু নাই, তাদের একটা ইম্পর্টেন্ট ফরওয়ার্ড নাই, সেই ক্ষেত্রে যেহেতু নিউক্যাসল হোম খেলবে ডবল আপ করলে, বাট আপনি এখানে ডবল আপ না করে আপনি স্প্রেড করে দেন, মানে একই বাস্কেটের মধ্যে সব ডিম রাখিয়েন না। সো আই লাইক টু গো উইথ অ্যারিওলা। Tuhuai? আরেওলা। Saib Bhai? Ariola. Regarding my pick, so if Dubravka is the only Newcastle defense in my team, I'd probably play Dubravka. But if I have someone like Trippier in my team, then I'd probably play Ariola instead, because traditionally Newcastle is strong at home, although they are conceding goals left and right. But they are, throughout the season we have seen that they are a bit strong at home. So if Dubravka was my only Newcastle defense, then I would probably play Dubravka. But if I had another player like Trippier, then I'd probably, manage my risks and play Ariola instead. I hope that answers your question. Yeah. Samujol Saubhai is saying, thank you for the zonal chart. Thank you so much. So again, a big thanks to Parvez Bhai for having the zonal chart for us to give the answers more precisely and subjectively. Saib Bhai and Ashfaq Bhai, I'd like to know about your pick about Ariola and Leno. Saib Bhai? Lenor খেলা কি কার সাথে? Brighton away. Fulham is at home.
Fulham is at home. game আছে। West Ham is Oh, away. Everton is at home. West Ham playing against Luton, na? Okay. Everton is home, and West Fulham Ham is at playing home. against Everton. Brighton is away. I would go for Areola still. Even though probably say Leno, but Brighton is a better attack than Everton, even with their injuries. So based on that, I would go for Areola. I would go with Ariola as well because West Ham, based on the last game, seems like a team that has come onto some sort of form as well. So I would rather have my bet on the informed team with Ariola. So I don't expect any of them to keep a clean sheet, but I find West Ham to be the better informed team. So I would go with Ariola as well. So আচ্ছা, I also have Senesi. Okay. I don't know how is. I don't have the context to that question, so I don't think we can answer that. Finally, I think this is the final question. Sorry, it's not Leno. It should be Ariola versus Neto. Neto. Neto plays. নেটো প্লেস হলো বার্নলে Neto plays Burnley. and Ariola Neto. play Bournemouth. against I would still go with Ariola. Saib bhai? yeah I think I will still go with Areola to distribute the risk. There's NSC and Areola. অ্যারিওলা কার সাথে খেলতেছে জানি একটু আমি Everton. চেক করি West Ham is away. Everton is at home. এভারটনের এক্সজি হলো 8.32 আর আরেকটা টিমকে বর্নমাউথ Bournemouth. Burnley. Bournemouth plays Burnley. Yeah, Bournemouth versus Burnley. বার্নলে হচ্ছে 6.08 বার্নলে হলো এক্সজি ওয়াইজ হলো সবচেয়ে 18 নাম্বার 19 নাম্বার টিম এক্সজি ওয়াইজ লাস্ট 6 ম্যাচের এক্সজি ওয়াইজ 6.08 তাদের এক্সজি ছিল আর এভারটনে 8.32 বাট এভারটনও খুব একটা ভালো না বাট এখানে দেখা যাচ্ছে যে বার্নলে এক্সজি ওয়াইজ দুর্বল টিম তাহলে এখানে আশফাক ভাইয়ের হচ্ছে সিরিয়ালটা হচ্ছে ডুব্রাবকা, দেন আরেওলা, দেন নেতো। I don't rate the Bournemouth defense much. I'm not sure when was the last time Bournemouth defense kept a clean sheet anyway. So I don't think there's much difference. There will be much difference between the points here. I don't expect any of them to keep a clean sheet, but like I said, my reasoning being that West Ham looks like a team who is on form, and I would rather bet on the informed team. So West Ham looks like an informed team based on the last game. রাইট So that's So, I think that's একটা বিগ কোশ্চেন আছে এবং এই মুহূর্তে কে এই বিগ কোশ্চেনটা নিবে এটা হলো আমার কোশ্চেন যে এটা আশফাক ভাই না, সারাক্ষণ ধরে তো সে আশফাক অনেকদিন পরে আজকে একটা ফ্লোর পাইছে যে এখানে কোশ্চেন আমাদের উপর ঝাঁপাই দিচ্ছে আশফাককে আমি এখানে বলবো না বাট আচ্ছা না আমাদের গেস্ট আসছে গেস্ট একটা কথা বলছে আমি গেস্টের কথা ফেলতে পারবো না ওইভাবে সেটা ঠিক আছে ওকে সো পরে guest হইতেছে কোশ্চেনটা আসার আগে আমি জাস্ট যদি উনি দেখে থাকে রাসেল মাহমুদ ভাই যে আমাদের টিকারে কিন্তু 12টা 10 পর্যন্ত যদি এই ধরনের কোশ্চেন আছে অর্থাৎ লাইক রেট মাই টিমের মতন কোশ্চেন আমরা ওগুলা নেই আর তারপর এগুলা শর্ট কোশ্চেনগুলো নেই বা ছোট ছোট জিনিসগুলো নেই এত বড় কোশ্চেন আসলে আমরা নেই না বাট যেহেতু এটা 29 এবং 28 এর একটা জায়গার মধ্যে আছে দ্যাটস ওয়াই এটা আমি আসলে কোশ্চেনটা নিতে বাট নেক্সট টাইমে যদি আপনি এই ধরনের কোশ্চেন করেন তাহলে আমি হয়তোবা নিতে পারবো না বাট এই কোশ্চেনটা নিচ্ছি সো হোয়াট টু ইউ আশফাক দ্যাটস ইট Starting 11 Gabriel, Saliba, Bradley, midfielder Palmer, Foden, Gross, Saka, forward Haaland, Watkins, Wang to Son করতে যাচ্ছি উচিত হবে করলে মিড কাকে বেঞ্চ করবো নাকি ডিফেন্সে টার্গেট করলে বেটার হবে বেঞ্চে এস2 আর অ্যান্ডারসন আছে 29 এ ফ্রি হিট খেলবে Wang to Son is recommended because like Tipubai mentioned that Wang will likely play the number 9 role, play the main striker role with Timo Werner, I think, playing the left wing position. So Song playing as a number 9 has a very high ceiling. So Wang to Son
makes sense. Anyway, Solanke is 50-50, so I think that's about, I think that will more or less solve some of the questions for you altogether. Who does Chelsea play this week? Brentford. 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 Brentford will likely concede. So if I were you, I would do the transfer and look for last minute news on whether Solanke has trained today or tomorrow, some kind of news like that. And if Solanke has trained, I would probably no, I cannot. I will not bench Gross because Grosser zonal weakness खूप high. Yeah. So I cannot bench Gross. I cannot bench Foden as well. Saka plays Sheffield. Son plays Crystal Palace. Son plays at home. I'd probably bench Palmer. I'll probably pick between. I'll probably pick between Solanke and Palmer. If I get any last minute news that Solanke will play, then I'll probably play Solanke. If not, I'll probably play Palmer instead. So I'll probably play a 3-5-2 rather than a 3-3-4-3. So that is the transfer strategy that I would do. Right. So good afternoon, Mahmood bhai. I hope that answers your question. That's it. So thank you, Saib bhai. Thank you, Arif bhai and Kivu bhai for joining, and hopefully we'll see more of you in our show. We're always grateful to Surely, have surely. you, and these are very great inputs that you have. Kivu bhai is again having a great season. Maybe we'll reach out to him personally on how to gain our ranks and whatnot, etc. Saib bhai not showing his face because he's crying. He's crying in the background, crying of happiness because of the Liverpool Cup win. And anyway, everyone that has been with us till 2 hours and 8 minutes, thank you so much. Thank you for your patience. Do give us a follow and like if you do, if you have not already. If you liked our show, if you love the content that we are creating, do give us a review. It means a great lot to us. So until next week, take care and may your arrows be green. Thank you very Your much. eyes be green. Allah Happy Hafiz. fantasy. Thank you, everyone. Good night. Good night.